بے نمازی کی نظر پڑے گھر میں تو برکت ختم ہو جائے، اور جس گھر میں 4 مرد ہو چاروں بے نمازی، 4 عورتیں ہو چاروں بے نمازی، یہ سارے کی سارے رات کے 12-1-2 بجے تک فلمیں دیکھیں، کامیڈی چلائیں، واٹس ایپ یوٹیوب میں لگے رہے، اور دن کے 10 بجے اٹھے، یہاں تک کہ فرشتہ آیا برکت لے کر فرشتہ واپس ہو گیا، اس کے بعد امیروں کے پاس دوڑ کے جائے کہ کمائی ہے مگر برکت نہیں ہے۔ کیسے برکت ہوگی؟ حضور کی حدیث ہے، جو فجر کی نماز چھوڑے گا اس کے چہرے کا نور اللہ چھین لے گا، جو ظہر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کی روزی سے برکتیں ختم کر دے گا، جو عصر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کے بدن سے طاقت ختم کر دے گا، چاہے وہ روزانہ سیب سنترا کا جوس پیتا رہے مگر بدن سے طاقت ختم ہو جائے گی، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آج 18 سال کا جوان بھی ہل رہا ہے، 25 سال کا جوان کا چہرے گال کا گوشت اندر دھسا ہوا ہے، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، اور بہت سارے شادی سے پہلے نامرد اور ہجڑا ہو چکے ہیں، مشت زنی نے، اغلام بازی نے، زناکاری نے، گندی فلموں نے اسے نامرد اور ہجڑا بنا دیا ہے۔ دوسرے کا کیا بگاڑے گا؟ جو پبجی گیم کھیلتا ہو، جو گندے مناظر دیکھتا ہو، وہ تو دوسروں کا نقصان تو بعد میں کرے گا، وہ اپنی صحت کا نقصان کرتا ہے، وہ اپنی جوانی کو تباہ کرتا ہے، وہ اپنی مستقبل کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے مولوی تیرا دشمن نہیں ہے جو تجھے ان باتوں سے روک کر تجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ مولوی سے بڑا شبھ چنتک دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دوسرے آدمی کو تو گالی دے وہ تجھ سے بدلہ لیتا ہے، دوسرے آدمی کو مارنے کی بات کر وہ تجھ سے بدلہ لیتا ہے، لیکن اس دھرتی پر ایک گروہ ہے مولانا کا، اگر تو بولتا ہے مسجد سے میں نکال دوں گا، مگر یہ جمعہ کے خطاب میں یہ نہیں بولتا ہے جاؤ تو جہنم میں بے وضو نماز پڑھا دوں گا، یہ نہیں بولتا ہے، یہ کہتا ہے تیرے گلے میں جو سونے کا لاکٹ ہے یہ پہننا حرام ہے، یہ جہنم جانے کا ذریعہ ہے، یہ ہاتھ میں جو سونے کی چین ہے یہ پہننا حرام ہے، یہ جو تو ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام ہے، تو اسے بھگانے کی بات کر رہا ہے یا تیرے جنت لے جانے کی بات کر رہا ہے، تو اسے مارنے کی بات کر رہا ہے یہ تجھے حرام و حلال کی بات کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اصل میں شبھ چنتک خیر خواہ جسے کہتے ہیں، تو دشمنی کر، ان کی جگہ کے خلاف ہو جا، اسے بھگانے کی بات کر، مگر یہ تیرے جنت جانے کی بات کرتا ہے، تیری صحت کی بات کرتا ہے، تیری آبادی کی بات کرتا ہے، تو گالیاں سن کر جو تیری رحمت کی دعا کرے، اس دھرتی پر نہ کوئی نیتا ہے اور نہ کوئی IAS آفیسر ہے، اگر کوئی گروہ ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے جو گالیاں سننے کے بعد بھی تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے، تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ واحد گروہ ہے عالموں کا، اس لیے خطاب میں کبھی کوئی تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کرتا کہ تم چاہے جیسے کرو جاؤ جہنم میں، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، نماز چھوڑ دو چلے گا، روزہ چھوڑ دو چلے گا، ایسی باتیں کوئی نہیں کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری بدنگاہ، ہماری بدعملی پہ سرزنش کرتا رہتا ہے، تنبیہ کرتا رہتا ہے، بدعملی کی تنقید کرتا رہتا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان علماء کی قدر کم ہو گئی، اس لیے دنیا کی ہوس ہمارے دل دماغ میں زیادہ ہو گئی، اور آج ہمارے گھر کا سب سے کمزور ٹاپک آخرت ہے۔ میڈیکل سائنس کا چرچا ہے، کرکٹ کا چرچا ہے، فلم کا چرچا ہے، ڈاکٹر بنانے کا چرچا ہے، الیکشن جیتنے کا چرچا ہے، زمین خریدنے کا چرچا ہے، صاحب شادی بیاہ کا چرچا ہے، اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کے ڈاکٹر بنانے کا چرچا ہے۔ کوئی اپنے گھر میں 1 منٹ بھی بیٹھ کر آخرت کی بات نہیں بولتا۔ کئی لاکھ مسلمانوں کی بیٹیاں مشرکوں کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ذمہ دار یہ باپ ہے جو اپنی بیٹی کو کبھی آخرت اور جنت اور ایمان کا مہتو نہیں بتایا، اپنی بیٹی کو صرف فلمی زندگی، مال والی زندگی، آسائش والی زندگی، تو پھر تو وہ آسائش کے چکر میں کافروں کے پاس جانا پڑے، وہ چلی گئی۔ آپ نے کب بتایا ہے کہ اصل میں ایمان سب سے بڑی چیز ہے؟ دنیا ملے نہ ملے اگر ایمان سلامت ہے سب سے بڑا وہ دھنوان ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی، فانی اور وقتی ٹیمپرری ہے، اصل دائمی زندگی آخرت کی ہے۔ اگر آپ بھٹی میں پلا دیتے، اگر کوئی دشمن اس کو کہتا کہ 10 لاکھ روپے میں دوں گا تو میری گود میں آ جا، یہ بولتی میں ساری زندگی کنواری رہ جاؤں گی مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ اس لیے ہر ماں باپ پہ لازم ہے کہ انجینئرنگ کی بات بعد میں کرے، میڈیکل سائنس کی بات میں کرے، پولیٹیکل تذکرہ بعد میں کرے، پہلے آخرت اور اسلام اور ایمان کا مہتو بتا دے۔ دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، اس کا بچہ ایمان لے کے اگر آخرت میں چلا گیا تو سب سے بڑا دھنوان وہی ہے اور سب سے بڑا کامیاب باپ وہی ہے جو بچے کو کچھ دے نہ دے ایمان کی دولت۔ آج کل اللہ نے مال کو اتنا سستا بنا دیا کہ جو لوگ کل مردوں کی کھال کھینچتے تھے وہ لوگ آج کروڑوں کے مکان میں رہتے ہیں۔ جو لوگ جس کو ہم لوگ بالکل نیچ کہتے تھے، وہ لوگ جو ہڈی چنتے تھے، وہ لوگ جو دوسروں کے گھر میں پاخانہ صاف کرنے آتے تھے، آج وہ لوگ بھی 10-10, 20-20, 50 لاکھ کے مکان میں رہتے ہیں۔ اللہ نے مکان کو سستا بنا دیا
تاکہ سماج کا سب سے نچلا آدمی وہ بھی 10 منزلہ مکان میں آرام کرے۔ اب مکان بنانا 50 سال پہلے ایک بہت بڑا کام تھا، اب وہ بڑا کام نہیں رہا، اللہ نے سب کو دے دیا۔ پہلے آج ایک راجدوت کوئی خریدتا تھا 50 سال پہلے تو سارے علاقے کے لوگ دیکھنے آتے تھے، ایمبیسڈر کار کوئی خریدتا تھا تو سارا علاقہ جمع ہو جاتا تھا۔ لیکن آج میں اگر 10 کروڑ روپے کی اگر جاگوار کمپنی کی کار بھی خریدوں تو میرا پڑوسی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے، چونکہ اتنی سستی ہو گئی ہے وہ کار کہ ہر آدمی کے دروازے پہ ہے۔ تو اب بھی آپ بولیں گے کہ مال بہت بڑی چیز ہے، روپیہ پیسہ بولتا ہے، روپیہ والا ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے، روپے والے کو آپ عزت دیں گے، سمان دیں گے۔ ذرا غور سے سنیے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کریم کی، اگر دل زندہ ہے تو ساری زندگی روشنی حاصل کرنے کے لیے اسی ایک آیت کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، جس کو میں مہتو دیتا ہوں۔ آج بچہ میرا نمازی بنے نہ بنے مگر ڈاکٹر بنے، کیوں؟ ڈاکٹر بننے کے بعد 2 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا۔ میرا بچہ روزہ رکھے نہ رکھے پڑھنے کے زمانے میں نہیں، بچہ کا ایگزام ہے، روزہ رکھے گا تو ایگزام کی تیاری نہیں کر پائے گا، اب وہ انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا، اس لیے بچہ روزہ نہیں رکھے گا۔ ایک روزہ چھوڑ دینے کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھ لے، پھر بھی اس ایک روزے کا بدلہ رمضان کے روزے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر بننے کے نشے میں بچہ روزہ نہیں رکھے گا، ایگزام ہے، بچہ روزہ نہیں رکھے گا، بچہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھے نہ پڑھے مگر ڈاکٹر بنانا ہے، کیوں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے مہینہ کمانا بہت بڑی بات۔ جو لوگ جنت پہ وشواس نہیں کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں، کوئی شکایت نہیں۔ جو آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں، ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ آخرت ہے، جو کہتا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، اور قیامت کا ایک دن دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن وہاں کا، اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے۔ میں ڈاکٹر بن گیا، 50 لاکھ روپے ڈیلی میں کما رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ 60 سال کے بعد میں بوڑھا ہو گیا، دانت ٹوٹنے لگے، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، گھٹنے ٹخنے میں درد ہے، پھر 70-90 سال کی عمر میں ہمارے شفیق صاحب برق جیسا ہم بوڑھے ہو گئے، داڑھی کے بال سارے سفید، بدن ہاتھ سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا، 100 سال کے اندر فرشتہ آئے گا اور پھر کہے گا، بولے گا چلو اب وہاں چلو جہاں تمہیں سدا رہنا ہے۔ دنیا کا 100 سال کیسے گزر گیا؟ پوچھیں برق صاحب سے۔ راجنیتی ایک لمبی راجنیتی انہوں نے کی ہے، لیکن کیسا لگا؟ وہ بولیں گے کیسا لگا جیسے پرسوں راجنیتی میں آئے اور آج بوڑھے ہو گئے۔ یہ 100 سال کی کیا حیثیت ہے؟ مولانا توصیف صاحب سے پوچھے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کتنے دن تک دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی؟ 950 سال۔ 950 سال کے بعد جب وقت اجل آیا، موت کا وقت آیا، فرشتے آئے تو پوچھا گیا کہ حضور 950 سال یعنی about 1000 years، یعنی لگ بھگ 1000 سال آپ دنیا میں رہے، کیسا رہا، کیسا لگا؟ آپ نے کیا کہا؟ ایسا لگا جیسے ایک مکان ہے، اس مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک سے گھسا دوسرے سے نکل گیا۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگ بس میں ڈی ایم بن گیا، ٹھیک ہے، میں 30 سال تک تو پڑھتا رہا، 18 گھنٹے اسٹڈی کیا، مارے پھرتا رہا، اور اس کے بعد میں نے نوکری کی، ڈی ایم بن گیا۔ ایسا نہیں کہ ڈی ایم بننے کے بعد اب گھر میں بیٹھے ہیں اور ہر مہینے 5 لاکھ مہینہ گورنمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے اور میں آرام سے کھا پی رہا، چونکہ میں نے 25 سال 18 گھنٹے اسٹڈی کر کے میں محنت کر کے میں ڈی ایم بن چکا ہوں۔ نہیں، وہ ڈی ایم بننے کے بعد ریٹائرمنٹ تک 62 ایئرز تک اسے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی پڑے گی۔ پورے ہندوستان میں کسی ڈسٹرکٹ میں وہ جائے، جوتا پہن کے ڈی ایم کبھی کبھی سوتا ہے، جب کوئی آپدہ، جب کوئی مصیبت کا ماحول رہتا ہے، چین سے نہیں کھاتا، چونکہ پی ایم کا فون اس کے پاس آتا ہے، سی ایم کا فون اس کے پاس جاتا ہے، پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی کچھ ہو، دنگا فساد، سیلاب، آگ زمین، کچھ بھی ہو، اسی ڈی ایم سے حساب لیا جائے گا۔ کیسی پڑھائی تم نے پڑھی؟ اب کون نوکری کر رہا ہے کہ بیوی بال بچے کے ساتھ کبھی کیرلا، کبھی منی پور، کبھی میگھالیہ، کبھی ہماچل پردیش، اور پورے ریٹائرمنٹ تک۔ اور جب وہ ریٹائر کیا کتنی عمر ہو چکی تھی؟ 62 سال۔ اس کے بعد وہ عمر ہے کہ بال سفید ہو گئے،
दांत का इलाज, आंख का इलाज, पेट का इलाज, घुटने का इलाज, टखने का इलाज। कौन है जो 50 साल के बाद जो बगैर चश्मे के पढ़ पाता हो? कौन है जो 50 साल के बाद वह 25 साल के जवान की तरह 10 रोटी खा के डेकार लेके पचा लेता हो? लीवर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम चौपट हो जाता है और 40 साल के बाद घुटने टखने का दर्द आदमी को मफलूज बना देता है। आंख की बीनाई, ऑपरेशन, चश्मा काला पहनना, यह आदमी की आदत सानिया बन जाती है। दांत एक को उखाड़ के गया, 6 महीने के बाद फिर दूसरा दांत उखाड़ने गया, फिर उसको भरना है। यानी ये जिंदगी में 1 दर्जन बीमारी, फिर 70-80 साल हो गए, मौत का इंतजार चलिए। 100 साल में डीएम बने कि डॉक्टर बने कि अरबपति बने कि बर्क साहब की तरह लगातार 3-4 पीरियड तक एमपी बन के रहे कि साहब मोदी जी की तरह बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, सीएम रहे गुजरात के और पीएम रहे पूरे भारत के 2024 में, और फिर दोबारा जीतने का प्लान बांधे, कुछ भी करें 100 साल के अंदर ही अंदर उसे वहां जाना होगा जहां मौत नहीं है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। दुनिया में आज बीमारी है, कल तंदुरुस्ती। दुनिया में आज गरीबी है, कल मालदारी। दुनिया में आज इज्जत है, कल जिल्लत। दुनिया में आज तंगी है, कल खुशहाली। दुनिया में आज तंदुरुस्ती है, कल बीमारी, या आज बीमारी है, कल तंदुरुस्ती। मरने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां या तो सिर्फ बाग ही बाग है, जन्नत है सदा खरबों साल, महासंख्यों साल, या फिर आग ही आग है जहां खरबों साल। वहां आदमी मौत ही को ज़बह कर दिया जाएगा। हदीस में आया है कि जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, और दोनों को पुकार के कहा जाएगा, सुनो सारे लोग, सारे जन्नती जहन्नमी बिल्कुल हम दरगोश होकर सुनने लगेंगे। जन्नती इस खौफ से कहीं जन्नत से निकलने का आदेश तो नहीं होगा, और जहन्नमी इस उम्मीद में कहीं इस आग से रिहाई का परवाना तो नहीं मिलने वाला है। सारे जहन्नमी और जन्नती कान लगा के सुनेंगे फरिश्ता क्या कह रहा है। फरिश्ते कहेंगे, जन्नतियों तुम ईमान लाए, तुमने अच्छा काम किया, मुबारक हो, अब जन्नत में सदा रहो, ये नेमत तुमसे छीनी नहीं जाएगी। मौत को ज़बह किया जाता है, मुबारक हो कि अल्लाह ने तुझे जन्नती बना दिया। दुनिया में जवान है मगर बुढ़ापे का अंदेशा है। दुनिया में आज मालदार है, कल गरीबी का अंदेशा है। दुनिया में आज सेहतमंद है, कल बीमारी का एक खौफ दिमाग में हमेशा रहता है। आज नौकरी में हो, नौकरी से सस्पेंड और डिस्चार्ज का एक इम्कान, एक चांस, एक अंदेशा हमेशा दिमाग में रहता है। जो बंदा दुनिया का कोई कहे कि मैं हर एतबार से परिपूर्ण हूं, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया में फुलफिलमेंट अल्लाह ने रखा ही नहीं है, परिपूर्णता अल्लाह ने रखा ही नहीं है। क्योंकि जवानी के पीछे बुढ़ापा है, और सेहत के पीछे बीमारी है, इज्जत के पीछे जिल्लत है, मालदारी के पीछे गरीबी है, और जिंदगी के पीछे मौत की तलवार लटक रही है। इसलिए दुनिया में कोई बंदा सुखी रह ही नहीं सकता है। अगर कोई कहे कि हर एतबार से मैं सुखी हूं, उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। क्योंकि बीमार पड़ना है, पांव में कांटा चुभना है, उसे गिरना है, पड़ना है, और हासिदीन का शिकार होना है। मैं खुश हूं, सारे पड़ोसी मुझसे जल रहे हैं, मेरी बेटी की शादी है, मेरा अपना भाई मुझसे बगावत कर रहा है। नहीं है सुख दुनिया में। मैं अपने घर में हूं, शराबी शराब के नशे में गाना वॉल्यूम ऊंचा करके सुन रहा है। आप कुछ कर नहीं सकते, आपको अपना घर का दरवाजा बंद करना होगा, और कान में ठूसनी पड़ेगी रुई, वो करेगा, उसको आप बोल नहीं सकते हैं। वो बोलेगा मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, मैं अपने घर में बजा रहा हूं, उसको उससे क्या मतलब है। दुनिया में तनाव, टेंशन। इसलिए जो ये चाहता है कि मैं हर एतबार से खुश रहूं, डीएम बनने के बाद, एसपी बनने के बाद, 50 मॉल बनाने के बाद, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। दुनिया में अल्लाह ने सुख रखा ही नहीं है। लता मंगेशकर जिसकी शोहरत इतनी कि दुनिया भर के लोग उसे जानते हैं, दौलत इतनी कि बंबई के पौष इलाके में करोड़ अरबों का घर, दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक का भ्रमण किया। जब उनसे पूछा गया आप इस शोहरत, मकबूलियत और दौलत के ढेर पे कैसा फील कर रही हैं, उनका जवाब था, आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। शोहरत, दौलत, इज्जत, पार्लियामेंट में बैठकर प्रधानमंत्री नीचे कुर्सी पर है, वह बैठकर देशभक्ति के गीत गा रही है और सारे सांसद सुन रहे हैं,
اور प्रधानमंत्री उसकी गीत सुनते हैं, पूरा हिंदुस्तान फैन है उसका। लता मंगेशकर जी बंबई में जहां उसका घर है, बंबई की कॉर्पोरेशन ने कहा कि मकान तोड़ के शानदार घर बाहर बना देता हूं ताकि सड़क सीधी हो जाए। वह बोली मैं बंबई छोड़ के बाहर चली जाती हूं। गवर्नमेंट ने कहा कि मत जाओ, मैं अपनी सड़क टेढ़ी कर लेती हूं, मगर तू अपना घर वहीं रख, तू बंबई में रह, बंबई छोड़ के मत जा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंद उसका टाइटल है। 1 दर्जन से ज्यादा उसके पास अवार्ड है, 1 दर्जन से ज्यादा। मगर वो क्या कहती है, जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, अब मैं मरना चाहती हूं। कितने अपने गाने सुनूं, कितनी फिल्में देखूं, कितने घर की दीवार को देखूं, कितना अमेरिका यूरोप का भ्रमण करो, दिल नहीं लगता है। जब वह खरबपति और शोहरत के ढेर पर बैठी उसको सुकून नहीं है, तो तू जैसे फटीचर को क्या सुकून मिलेगा, जो 2-4 कमरे का घर बनाने के बाद इतराता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, 2-4 गाड़ी खरीदने के बाद इतराता है मैं सबसे बड़ा हूं। जब उसको सुकून नहीं है, उससे भी आगे जा, चार्ली चैपलिन का नाम गूगल पे सर्च कर, उसका एक जुमला निकलेगा। वह जुमला है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के मैं रो, ताकि मेरे आंसू को कोई देख नहीं सके। चार्ली चैपलिन करोड़ों जिसके फैंस हैं, जिसके नाम पे मैंने इंडिया में दुकान का नाम देखा है, चार्ली चैपलिन के नाम पे इंडिया में उन दुकान है, जैसे मंगेशकर के नाम पे अमेरिका में कोई दुकान होगी। मगर उन्होंने क्या कहा, मैं जी भर के रोना चाहता हूं ताकि मैं इतना रो कि मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए, मैं बारिश में टहलूं। डॉक्टर के पास जाके बोलता है, डॉक्टर मेरे दर्द की दवा दे। कहा कौन सी दवा? कहा मैं अंदर से मैं टूटा रहता हूं, सुख नहीं है मेरी जिंदगी में। कहा चार्ली का शो देखा करो, तेरा गम हल्का हो जाएगा। कहा डॉक्टर साहब जिसका शो देखने का मशवरा आप दे रहे हैं वो चार्ली कोई दूसरा नहीं, वो तो मैं ही हूं, चार्ली चैपलिन मैं हूं। डॉक्टर खड़ा हो गया, फटी आंखों से चेहरा देखने लगा कि इतनी शोहरतों का मालिक जिसका शो वो खुद डॉक्टर देखा करता था और अपना गम हल्का करने की कोशिश करता था, लेकिन जो करोड़ों को हंसाने वाला कॉमेडियन, फिल्म स्टार, ब्रिटिश फिल्म स्टार, ये अंदर से इतना दुखी है तो सुख है कहां? किसके पास पीस है, किसके पास हैप्पीनेस है? अल्लाह की कसम नहीं है सुख, तो फिर क्यों हराम खाता है, क्यों नमाजें छोड़ता है? जब सुख है ही नहीं तो क्यों रोजा छोड़ता है, क्यों दूसरों की जमीन पे कब्जा जमाता है? तो सुख है कहां? यही कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जहां सजदा है वहां सुख है, जहां तिलावत है वहां सुख है, जहां जिक्र इलाही है अल्लाह उसी दिल में इतना नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब सुख है ही नहीं दुनिया में, क्यों झूठ बोलने का, क्यों रिश्वत लेने का, क्यों हराम खाने का, क्यों नमाजें छोड़ने का? 100 साल 1 सेकंड के बराबर है। आखिरत पे नजर रहेगी तो दुनिया में जीना आसान हो जाएगा, आखिरत पे नजर रहेगी तो तू यहाँ गुर्बत में जीने को भला समझेगा कि गरीबी चंद क्षण की है, मालदारी तो आने वाली है, जन्नत का आराम तो आने वाला है। इसलिए कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है। ये मुफ्ती नसीम साहब एक जिम्मेदार मुफ्ती है, मुफ्ती तौसीफ साहब हैं, हमारे सारे उलमा कराम हैं, ये पूरा कुरान पढ़ डाले। सबसे ज्यादा जिसका चर्चा कुरान में है वो आखिरत है, सबसे ज्यादा। सूरह नबा 30वां पारा ले ले, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। इसमें क्या है? एक बड़ी खबर के बारे में, क़यामत का चर्चा है। दूसरी सूरह नाज़ियात पढ़ ले, उस सूरत में आधी आयतें उसकी, यानी आधी सूरतें सिर्फ क़यामत का चर्चा है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ ले, सूरह तकवीर पढ़ ले, सूरह इंशिकाक पढ़ ले, अब सूरह फज्र पढ़ ले, अब फिर आखिरी 10 सूरत को 12-20 सूरत को पढ़ ले। सूरह ज़िलज़ाल पढ़ ले, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जब जमीन अपने बोझ निकाल के फेंक देगी, जितने लोग पैदा हुए दफन हुए सबको जमीन उठा के फेंक देगी। कुरान कहता है वही 30वें पारे में है, वैसल बिहार फुज्जरत, जब समंदर को बहा दिया जाएगा, वैसल बिहार सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी। वो कुरान कहता है अल कारिया तो मल कारिया वमा अदरा का मल कारिया, वो चिंगार की आवाज, जो आवाज आएगी जिससे आदमी का सीना फट जाएगा। वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबह फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फ़िल
फिल कुबूर व हुस्सिल मा फी सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइदिन लखबीर। पढ़े पूरी सूरत, सूरह तकासुर पढ़े। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। सूरह वैलुल लिकुल्ले पढ़े। वैलुल लिकुल्ले हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा अयहसबुल इंसानु लम यरहु। सूरह वैलुल लिकुल्ले पढ़ के देखें, सिर्फ क़यामत का चर्चा है और तुम मुसन्नत की गई दुनिया के माल की। अलम तरा कैफ पढ़ ले और फिर साहब और दूसरी सूरतों में पढ़ ले, सब में आखिरत का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है, मग़फ़िरत का चर्चा है, आग का चर्चा है, जहन्नम का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है। कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जलसे तजदीदुल कुरान, इदारे तजदीदुल कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप जनरल जो है वो, और खुद हमारी बिरादरी में बहुत सारे लोग जब तक हैं मस्जिदों में तब तक ठीक है, मस्जिद से बाहर निकले उनका भी हाल आप ही की तरह हो जाता है। और फिर वह भी कहते हैं कि नहीं नहीं हम बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं तो क्या हुआ, इस आप हाथ चूमते हैं मगर तनख पैसा कहाँ है, माल कहाँ है। माल तो वहाँ हमारे इलाके में बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ के खादिम से मैंने कहा, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, मैंने उनसे कहा अरे तुम तो यहाँ रहते हो, हजरत के पास हम लोग तरसते हैं आने के लिए, टाइम नहीं मिलता है, मौका मिलता आ जाते हो, तो 24 घंटे यहाँ रहते हो। क्या बोला, वो बात तो सब सी है मगर माल कहाँ है, माल कहाँ है। ये वो बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ, ये मेरे साथ, मैंने उनसे कहा बहुत खुश नसीब हो तुम यहाँ रह रहे हो। वो चिमनी बाजार शरीफ आप जानते होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जमालुल हक बंदगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रहते हैं। मैंने वहाँ के एक खादिम से कहा कि तुम तो साहब जन्नत में रहते हो, हजरत यहाँ है, हम लोग तो कभी कभी आते। कहा वो बात सब ठीक है मौला साहब मगर माल कहाँ है। बरेली शरीफ में मैं दारुल इफ्ता में एक बार गया, एक इस्तिफ्ता को लेने के बाद, और फिर कहा कि उन्होंने कहा हजरत आप लोग तो बड़े खुश नसीब है साहब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पूरा भारत घूमते हैं, 50,000 40,000 ये वो बाप क्या पैसा आपके पास है। मैंने कहा हजरत आप आला हजरत के पास रहते हैं, हम लोग तो कभी कभी साल में एक बार दो बार आते हैं, आप तो मुजद्दिद आजम के आस्थाने के पास रहते हैं, आप तो मरकज़े अहले सुन्नत में आप रहते हैं। मरकज वही बरेली है, चाहे कुछ भी हो जाए, 50,000 कमरे कम स्कूल कहीं खोल दे, मदरसा खोल दे, मगर मरकज बरेली ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि दूसरा आला हजरत नहीं होगा। तो जब तक रजा की कब्र बरेली में है, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली। मैं तो अक्सर कहता हूं नौ रहे मंजर इस्लाम, नौ रहे मजहर इस्लाम। क्या मंजर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या मजहर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या जामिअतुर रज़ा की वजह से बरेली मरकज है? नहीं, मरकज़े अहले सुन्नत आला हजरत की फिक्र की वजह से है कि आला हजरत ने गुस्ताखों के चेहरे को बेनकाब किया, मजहब अहले सुन्नत व जमात का तहफ़्फ़ुज़ किया, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत करके करोड़ों मुसलमानों को बेईमान होने से बचाया। तो आला हजरत की फिक्र की वजह से मरकज बरेली हमारा है, आला हजरत की वजह से। तो आला हजरत की वजह से जब मरकज है तो वो तो हमेशा मरकज रहेगा बरेली। मदीने में चाहे वहां भी गवर्नमेंट हो, वहां भी इमाम रहे, वहां भी गवर्नर रहे, मगर मदीना तो राजधानी है, चूंकि मुस्तफा की कब्र अनवर मदीना में है। अब चाहे वहां का हाकिम कोई भी हो मगर मरकज़े इस्लाम मदीना है, मरकज़े इस्लाम मक्का है। उसी तरह हिंदुस्तान में सुन्नियों का मरकज बरेली है, चूंकि इश्क़ रसूल की हिफाजत वहां मुस्तफा के उस जबरदस्त दाई और मुबल्लिग ने किया है। उन्होंने गुस्ताखों को बेनकाब किया और साहिब ईमान की हिफाजत की। तो बरेली अब मरकज आला हजरत की वजह से है, न किसी कॉलेज, न किसी मदरसा, न किसी यूनिवर्सिटी की वजह से। तो मैंने कहा था क्यों इधर की उधर की बात करने का। आला हजरत की कब्र जब तक बरेली में रहेगी, अहले सुन्नत का मरकज शहर बरेली ही रहेगा। मैंने कहा तो मरकज में रहते हैं, आला हजरत के पास रहते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, क्या इज्जत है आपकी। वो क्या बोलते हैं, जबरदस्त आलिम दीन। वो क्या बोलते हैं, वो सब कुछ है मगर माल कहाँ है। वो सब कुछ है मगर माल कहाँ है। वो तो माल आप लोगों के पास है, यहाँ वहाँ पूरे भारत में जाते हैं, हम लोग तो एक महीने में उतना नहीं मिलता है जितना आप एक रात में, एक दिन में आपके पास हो जाता है। ये बताइए, ऐसा नहीं सारे लोग, वहाँ तो फकीर लोग भी रहते हैं, वहाँ तो जाहिद भी रहते हैं, वहाँ तो बड़े जबरदस्त मुदर्रिस मुफ्ती सब रहते हैं, मगर कुछ लोग हैं जिसके दिमाग में माल माल की बात रहती है। वो तो हर जगह लोग रहते हैं। मैं ये बात सच कह रहा हूँ, चूंकि वो उन्होंने मेरे से कहा वो सब ठीक है मौलाना साहब मगर
مال کہاں ہے؟ تو آپ ہی کے سماج میں تو میں بھی رہتا ہوں، آپ ہی کا چہرہ تو میں پڑھتا ہوں، چہرہ اگر جنتی کا دیکھوں تو سوچ جنتی پیدا ہو جاتی ہے، اور چہرہ بے نمازی کا دیکھوں تو ہماری بھی تھنکنگ اسی طرح کی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، حدیث میں آیا ہے کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پہ رہتا ہے، اس لیے دیکھ لے کہ تو دوستی کس سے کر رہا ہے۔ سو واچ whom you befriend، دیکھو تو کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے تو فرینڈشپ تو بنا رہا ہے، اپنے دوست کا سرکل تیرا کیسا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ A man lives on the religion of his friend، آدمی اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے، کیونکہ اگر گہری دوستی ہوئی تو وہ بندہ کچھ بھی غلط کرے یہ اس کو سچ ماننے کو تیار ہوتا ہے۔ بے شمار لوگ بے ایمان ہو گئے اس لیے ان کے دوست کا سرکل مشرکین کا تھا، وہ ان کو اچھا کہنے لگے، ان کی طرف جھک گئے۔ پہلے تو اچھا نہیں بولتا ہے، پہلے تو مسکراتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے ساتھ مل کے کھاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جب محبت پختہ ہوگی اس کے مذہب کو بھی برا کہنا چھوڑ دیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اپنے مذہب کو غلط سمجھ کر کفر اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے حضور نے کہا الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھ لے آدمی کی دوستی کس سے کر رہا ہے۔ غوث اعظم کے پاس شکایت کرنے والا ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ نے کیا کہا جاؤ دروازے پہ پردہ لگا دو۔ کئی دن کے بعد کہا حضور برکتیں بے شمار نظر آ رہی ہے، مگر ریزن کیا تھا کہ پردہ لگانے کے بعد برکتیں محسوس ہو رہی ہیں؟ جواب ملا کہ تیرا گھر سڑک کے کنارے تھا، ہر آنے جانے والا آدمی اس میں بے نمازی اور فاسق بھی رہتے تھے، ان بے نمازیوں کی زہریلی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، برکتیں چل کر راکھ ہو جاتی تھی۔ اور جب تم نے پردہ لگا دیا ہے ان کی زہریلی نگاہ پردے سے ٹکرا کے باہر ہی رہتی ہے، اندر نہیں جاتی ہے، اس لیے اب برکتیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ مال کی بات چل رہی تھی، یہ مال کے بارے میں قرآن کریم کی صرف ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اس آیت کو غور سے آپ پڑھیں، اپنے بال بچوں کو بتائیں، اپنے بال بچوں کو بتائیں کہ برکتیں پب جی کھیلنے میں نہیں ہے، برکتیں نماز چھوڑنے میں نہیں ہے، برکتیں دوسروں گندوں سے فرینڈشپ کرنے میں نہیں ہے، برکت ہے اس میں جو فجر پڑھے گا چہرہ منور ہوگا، جو ظہر پڑھے گا اس کے مال میں برکت ہوگی، جو عصر پڑھے گا بدن میں طاقت ہوگی، جو مغرب پڑھے گا اولاد میں برکت ہوگی، جو عشاء پڑھے گا نیند میں راحت ہوگی۔ نیند میں راحت چاہیے، اولاد میں فرما برداری چاہیے، بدن کو طاقت چاہیے، مال میں برکت چاہیے، نہیں ہے وہ نیتاؤں کے دروازے پہ جا کے اپنی چپل کو گھس کر وہاں نوکری کی تلاش میں سکون نہیں، سکون ہے نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ۔ حدیث میں آیا ہے اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ برکتیں تو یہاں ہے، لوگ صاحب برکتیں اینٹی اسلامک طریقہ کار میں تلاش کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں جس میں مال کی اس قدر زوردار مذمت کی گئی ہے جس سے بڑی مذمت کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ کو میں پڑھتا ہوں جو چونکہ ہمارے نزدیک مکان بہت بڑی چیز ہے، ہمارے نزدیک گاڑی بہت بڑی چیز ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے اللہ کیا کہتا ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ۔ اس کا معنی سنیے اللہ کیا کہتا ہے۔ مال بہت بڑی چیز ہے، مال کے لیے ہی نماز چھوڑنا ہے، مال کے لیے ہی مدرسے میں نہیں پڑھنا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والا جنتی، مدرسے میں جو پڑھتا ہے من سلک فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں راستہ طے کرتا ہے وہ جنت کا مسافر ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ایک چیپٹر صرف حدیث قرآن اور دنیات کا صبح فجر کے بعد پڑھے اور کوئی دوسرا آدمی 1000 رکعت نماز نفل پڑھے، حدیث میں آیا ہے خیر من الف رکعہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر دین کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، بہار شریعت کا، قانون شریعت کا، نور العزہ کا، قدوری کا، شرع وقایہ کا، ہدایہ کا، اردو میں انوار شریعت کا، نماز روزے حج و زکات کے قوانین کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، من صلی صلاۃ الفجر ثم قرأ بابا من العلم، علم کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، آیا ہے خیر من الف رکعہ، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے یہ کام بہتر ہے۔
اور رات کے بارے میں آیا ہے تدارسل علم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات میں تھوڑی دیر علم سکھا دینا جیسے میں سکھا رہا ہوں اور آپ جیسے سیکھ رہے ہیں، اس محفل کے بارے میں آیا ہے تھوڑی دیر علم سکھا دینا، سیکھ لینا رات بھر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک بندہ اپنے گھر میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھے، ایک بندہ عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن حدیث کا ایک چیپٹر پڑھ لے، یہ پڑھنا پوری رات جاگ کر 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، چونکہ علم سے ہی یقین پختہ ہوتا ہے، ورنہ کم اللہ ہے کہ نہیں ہے، جنت ہے کہ نہیں ہے، قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایسے ہی مولانا صاحب لوگ بول رہے ہیں، مگر بولیں گے تو لوگ منہ نوچے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی نکاح سے نکل جائے گی، اگر بولا کہ قیامت ہوگی کہ کون دیکھا ہے، وہ مولانا صاحب بولیں گے کافر ہو گیا، کافر ہوا تو بیوی نکل گئی، پھر دوبارہ اسے صحبت کرے گا، اجنبی عورت کی طرح بچے پیدا ہوں گے، ولد الزنا ولد الحرام، ہزاروں لوگ ہیں جو اس طرح کی کیفیت میں جی رہے ہیں۔ طلاق دے دیا غصے میں، بولا مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، بولے گا حلالہ کرو، اب حلالہ کرنے کے لیے دوسرے سے نکاح کرنا ہوگا، پھر عدت گزرے گی، پھر یہ نکاح کرے گا، کون بے عزتی جھیلے گا؟ بولو ہم نے نہیں دیا ہے طلاق، معاذ اللہ، جھوٹ بولا دنیا کے لوگوں کا، جب تم نے انکار کیا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو طلاق ہو گئی، وہ بیوی اس کی اجنبی ہو گئی، اب جب اس سے ملے گا زنا خالص، اب جب بچے پیدا ہوں گے ولد الزنا، اور بزرگوں نے کہا ہے اخیر زمانے میں جب مسجدوں کا احترام ختم ہو جائے، مدرسے کا احترام لٹ جائے، اپنے بڑوں کی عزت ختم ہو جائے، عالموں کا اپمان ہونے لگے، ماں باپ کی بے حرمتی ہونے لگے، نافرمانی ہونے لگے، سمجھ جانا کہ ناجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، چونکہ بے حیائی ظلم ہے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے، البذاء من الجفا والجفاء فی النار، حدیث میں آیا ہے کہ حیا modesty comes from faith and iman is in paradise, vulgarity comes from crudeness leads to hell۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں حیا ایمان کی طرف سے آتا ہے، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت لے جاتا ہے، اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بے حیائی گندی باتیں زبان سے بولنا، vulgarity مطلب صرف زنا کرنا ہی نہیں ہے، زنا کی باتیں بولنا، زنا کا چرچا کرنا، غیر عورتوں پہ تبصرہ کرنا، ان کے فزیکل پوسچر پہ تبصرہ کرنا، ان کی تصویروں پہ تبصرہ کرنا، اور مسکرا کے گندی باتیں اس طرح کی بولتے رہنا، یہاں تک کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، آیا حدیث میں، کوئی رات میں اپنے گھر میں بیوی سے صحبت کرے گا اور دن میں آ کے دوسروں کے سامنے بیان کرے گا۔ اس طرح کی بے حیائی عام ہو گئی ہے، جو پردے کی چیز تھی اور جو چھپانے کی چیز تھی اس کو لوگ چھپا رہے ہیں۔ اگر کسی نے زنا کیا، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم جانے والا کام ہے، یہ کام ہے، مگر اللہ نے پردہ ڈال دیا، ان لوگوں نے نہیں جانا۔ لیکن اگر وہ دوسروں سے اس کا چرچا کیا کہ ہم نے ایسا کیا تھا، ہم نے لیٹر لکھا تھا، ہم نے ایک بات کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ آ گئی تھی، ہم نے ایسا کیا تھا، یہ وہ گناہ جو گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا، اس گناہ کو اگر بیان کر رہا ہے، یہ بیان کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ اس پر شدید عذاب نازل کرے گا کہ میں نے تو تیرے عیب پہ پردہ ڈال دیا تھا، مگر تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو تار تار کر دیا۔ بے حیائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، یا بے حیائی نگاہوں کی، یا بے حیائی زبان۔ کیا ہوا جی؟ کیا بتائیے، اس چائے کے حلق کر رہی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ اس کے سر کا بال دیکھ لیجیے کیا ہے، وہ چائے پلانے کے لیے آ گیا ہے، سر کے بال جلسے میں آیا ہے، یہ ناٹنگی نہیں ہے، یہ سرکس نہیں ہے، یہ محفل نور ہے، یہ جنتی محفل ہے۔ یہاں سر پہ ٹوپیاں سجا کر احترام کے ساتھ بیٹھے تاکہ آج کا بیٹھنا اس کے لیے کامیاب ہو جائے، مگر کیا کرے، کس کی بات سنے؟ جب عالموں کا سمان رہتا ہے تو عالموں کے ایک جملے کی قدر ہوتی ہے، اور جب عالم کو ہی دل سے نکال کے پھینک دے، اب وہ قرآن سناتا رہے مگر لوگ اس کی بات نہیں سنتے ہیں۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں، اگر تم بولو کہ نیتا لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو تو کافر نہیں ہو جائے گا ایسا بولنے سے، چونکہ نیتا لوگ اکثر جھوٹ اور کس بیانی سے کام لیتے ہیں۔ ایک نیتا ہے بات ڈی ایم سے نہیں کر رہا ہے، میں آپ کو دکھانے کے لیے بولتا ہے ڈی ایم صاحب میں کل آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ میں میٹنگ کروں گا، یعنی نہ ڈی ایم کا نمبر ہے نہ بات ہے، صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہماری
पहुंच डीएम तक है, तक सामने वाला बंदा डर जाए, इसीलिए वो झूठ बोलता है। वो बोलता है प्रधानमंत्री साहब मैं कल दिल्ली आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, फला होटल में खाना खाऊंगा। सामने बोलेगा अरे इसकी पहुंच प्रधानमंत्री, हाँ ये देखो नंबर देखो प्रधानमंत्री का, मैं उसी से बात कर रहा था। इस तरह की झूठ की खेती तो होती रहती है, नेतागिरी में झूठ की खेती होती रहती। सच्चे लोग बहुत हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, मगर उन झूठों की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं तेरा बच्चा अगर जान ले कि नेता झूठ बोलता है, वो भाषण दे, वो बोले कि मैं संभल की सारी सड़कें बना दूंगा, 1 लाख बच्चों को नौकरी दिलवा दूंगा, अगरचे वो दिलवा देगा, अगरचे वो सड़कें बना देगा, लेकिन अगर बोलेगा आदमी सामने वाला कि ये झूठ बोल रहा है, अगरचे वो सच बोल रहा है, ये काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों के दिमाग में तुमने ये बात डाल दी कि मौलानाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ये झूठ बोलते रहते हैं। अगर आपने बच्चों को बता दिया कि मौलाना झूठ बोलता है तो कितना बड़ा नुकसान है उसका। मौलाना जुमा के दिन कुरान की आयत पढ़ेगा, क्योंकि आपने बच्चों को बता दिया है कि मौलाना सब झूठ बोलता है, वह बच्चा बोलेगा ये झूठ बोल रहा है, ये अपने मतलब की बात बोल रहा है। वह बोलेगा हुजूर ने ये कहा, बुखारी और मुस्लिम हदीस में आया है, वह बच्चा बोलेगा ये मौलाना सब झूठ बोल रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वह झूठ कह रहा है। अब आप बताएं कि कुरान को झूठ कहने वाले का ईमान कहां बचा, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए नेता के बारे में अगर दिमाग में बात बैठ जाए या झूठ बोलता है, अगरचे वो सच बोले मगर उससे ईमान को खतरा नहीं है, लेकिन आलिम रब्बानी के ताल्लुक से अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए, ये झूठ बोलता है, अपने बच्चों को बैठा दे, उसके ईमान के लुट जाने का अंदेशा है। इसलिए कभी भी बच्चों के सामने आलिमों की तौहीन में जुमले न बोले, आलिमों की शान के खिलाफ जुमले न बोले, ये ना बताए कि ये सब अपना मतलबी होता है, ये मदरसा ने अपनी दुकान खोला है, ये अपना काम चमकाने के लिए कर रहा है, घर से भीख ही मांगना है, कोई दूसरा काम कर लेता, बिजनेस कर लेता। इन जैसा जवान फैक्ट्री में 25-25 हजार रुपए महीना कमा रहा है, 1-2 साल कोई हुनर सीख लिया है, 25,000 महीना कमा रहा है, फिर ये 10,000 6,000 रुपए महीने में ये क्यों मारे भीख मांगेगा। ज़कात दें, फितरा दें, चरम कुर्बानी दें, अब 50 बच्चों को लाके मेहमान रसूल को बना के लाके उसको खाना खिलाएं, मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाएं, फिर मदरसे की जमीन खरीदें, फिर उसकी इमारत बनाएं, दूसरे मुदर्रिसिन की तनख्वाह दें। इतना काम करना था, खखेड़ मोड़ लेना था, गाली गलौज सुनना था, पैसा कमाना ही था, ये दूसरा काम कर लिया होता, बिजनेस कर लिया होता। लेकिन संजीदा किस्म के उलमा को मैं दाद देता हूं, उसे धन्यवाद कहता हूं, 1000 गाली दे, गाली सुन के दीन का काम कर। अगर आज मस्जिदें बची है, खिताब बचा है, दीनदारी बची है, कुछ भी इस्लामी रस्म और रिवाज बचे हैं, एहसान इसी उलमा का है जो गालियां सुनकर कॉलेज नहीं खोला है, सबसे बेहतरीन दरसगाह तजवीदुल कुरान खोलता है, दरसगाह तालीम कुरान खोलता है। क्योंकि कुरान पढ़ने वाला सबसे सुपीरियर है, तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह दरसगाह भी सबसे सुपीरियर है। वह दरसगाह मेडिकल कॉलेज से बेहतर है, वह दरसगाह ITI कॉलेज से बेहतर है, क्योंकि हुजूर ने कहा कुरान पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह जगह सबसे बेहतर है। ये मुसीबतें उठा करके मदरसा चलाते हैं, पर हम क्या कहते हैं, ये अपने मतलब का काम कर रहा है, ये अपनी दुकान खोले हुआ है, ये अपना कारोबार कर रहा है। जवान आदमी वह तो इतनी मेहनत अगर बिजनेस में करे तो खूब डेवलप कर सकता है, लेकिन चूंकि दिमाग में एक नशा है, अगर मैं भी मदरसा छोड़ दूं, मैं भी मदरसा मत चलाओ। डॉक्टर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, इंजीनियर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, अरबपति को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है। वो तो कॉलेज खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। ये बता दे कि हाफिज कहां से पैदा होंगे, इमाम कहां से बनेंगे, खतीब कहां से बनेंगे, मुदर्रिस कहां से बनेंगे। इसलिए वो आलिम का पांव धो के पी लेना चाहिए जो अपनी ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद कर भीख मांग कर कुरान हदीस के इल्म को जिंदा रखे हुआ है। वो सम्मान के काबिल है, ना कि अपमान करने के काबिल है। हम लोगों ने अपने बच्चों को इससे दूर करते हुए इसी तरह की गंदी गंदी बातें शुरू कर दी। ये अपनी दुकान चमका रहा है, ये अपने मतलब की बात कर रहा है। अगर हम कोई खिलाफे तकवा भी कोई काम करें, उसको लोग एक बहुत बड़ा बवंडर बना देते हैं। इतना बड़ा मौलाना ऐसा काम करना चाहिए जो काम के करना अगर मकरूह है भी, मगर वो हराम नहीं है। नमाज छोड़ना हराम है। जो अब 15 साल से 25 साल की उम्र तक नमाजें छोड़ रहा है, रोजाना 5 वक्त गुनाह कबीरा कर रहा है, वह नमाज पंजगाना छोड़ना जो शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है। क्योंकि 10 साल कोई शराब पिए तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन जिस पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू करता है 30 साल में, वो चाहे 50 हज क्यों ना कर ले, ये 15 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसे अदा करना
करना ही पड़ेगा। इसलिए हुजूर ने कहा मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सनीन, अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए। वद्रिबुहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र सनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो नमाजी ना बने उसे मार के नमाजी बना। ये पैगाम मुस्तफा ने नमाज के ताल्लुक से दिया है। नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। इसको दिमाग में बात सेट करके चले। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े ना पढ़े बगैर भी काम चल जाएगा, नहीं होगा। हुजूर कहते हैं इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर जवाब देने में कामयाब रहा बंदा फ़क़द अफ़लह व अंजहा, ही बिकम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। अगर नमाज का जवाब देने में अगर वह पकड़ा गया फ़क़द ख़ाबा व ख़सिर, हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उमय्या इब्न खल्फ के साथ होगा। इन चारों घटिया किस्म के काफिरों का नाम लिया गया है कि बेनमाजी का हश्र इनके साथ होगा। और वह हदीस पाक साफ है, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया कुफ्र किया, यानी कुफ्र के वो करीब पहुंच गया। कानूनी तौर पर जो नमाज को फर्ज समझता है नहीं पढ़ता है उसको काफिर फ़िक़्ह हनफी में नहीं कहा जाएगा। मगर जिस तरह एक आदमी की आंख नहीं है, जबान नहीं है, हाथ पांव नहीं है, मगर पांव नहीं है, मगर सांस चल रही है, वो जिंदा है। मगर वो भी कोई जिंदगी है जिसमें आंख ना हो, जिसमें जबान ना हो, जिसमें कान ना हो, जिसमें हाथ ना हो, जिसमें पैर ना हो, बस सांस चल रही है, वो जिंदा है। उसी तरह अगर कोई बेनमाजी है तो बस कानूनन फतवा नहीं लगेगा कि काफिर है जब तक वो नमाज को फर्ज समझ रहा है। मगर वो भी कौन सा मोमिन है जो सिर्फ ढांचे का मोमिन है, जिसके पास न नमाज का हाथ है, न रोजे का पांव है, न ज़कात की आंख है, न साहब हज के कान है, बिल्कुल एक ऐसा अपाई लूला लंगड़ा है कि सांस चल रही है, कानूनन जिंदा है, मगर वो जिंदा तो हजारों मुर्दे से बदतर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिसके बारे में कहा गया मगर हमने आलिमों को अपमान किया कि आलिम बोलता रहे, अपने फायदे के लिए बोल रहा है, हमारे बच्चे जैसे हैं वैसे हैं, हमारी औरतें जैसी हैं वैसी हैं, हमारे लोग जैसे हैं वैसे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं मगर मानते नहीं। आपकी बात तो छोड़ो, जो 10-20 साल मदरसे में पढ़ते हैं उसके बावजूद दुनियादारों की सोहबत में रहकर उनका चेहरा देखा वो भी उसी तरह हो जाते हैं। उनकी सोच भी माल वाली हो जाती है, उनकी सोच भी साल नमाज नहीं पढ़े तो भी काम चल जाएगा। ये बड़े 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 चालाक है, या बिजनेस नहीं करे तो भी चलेगा, ये कभी नहीं बोलता, या खेती नहीं करे तो भी चलेगा, कभी नहीं बोलता। ये कहता है रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझे तो बिजनेस करना होगा, मुझे दुकान में जाना होगा। मैं कहता हूं रोजी देने वाला जब अल्लाह है तो तू क्यों दुकान में बैठता है, क्यों खेत में हल चलाता है, क्यों मारे फिरते 25 साल पढ़ता है, क्यों 25 साल और नौकरी करता है? अल्लाह रोजी देने वाला, घर में बैठ दुकान से चल के खाना आ जाएगा, पैसा शाम में तेरी तिजोरी में आ जाएगा। मगर ये अहमक, ये नादान बड़ा चालाक होता इस सिस्टम, इस मामले में। नहीं, अल्लाह रोजी देने वाला है पर मेहनत तो करनी होगी, खेत तो जाना होगा, दुकान तो जाना होगा। यही फॉर्मूला आखिरत के बारे में क्यों नहीं बोलता कि नमाज नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, रोजा नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, नमाज जैसे तैसे, चलो अल्लाह माफ कर देगा। क्यों बोलता है ऐसा? यहां भी बोल कि दुकान पे नहीं जाओ तो भी रोजी अल्लाह दे देगा, खेत में जाओ तो भी अल्लाह रोजी दे देगा, मगर इसे विश्वास है मैं दुकान ना जाऊं पैसा चल के नहीं आएगा। तो बंदे, जब रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान जाना होगा, यही दिमाग में बांध ले गिरा कि जन्नत देने वाला अल्लाह है, माफ करने वाला अल्लाह है, मगर जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान जाना होगा, उसी तरह जन्नत देने वाला अल्लाह है मगर तुझे मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा। रोजी की तलाश में तुम्हें जमीन पे फिरना है तो जन्नत की तलाश में भी मस्जिदों का चक्कर लगाना होगा। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए तो लोग नहीं बोलेगा चलिए अल्लाह माफ कर देगा, ठीक है आम का पेड़ लगा दें, चलिए अल्लाह चाहेगा तो सेब दे देगा, आप साहब लगा दें गेहूं का पौधा, अल्लाह चाहेगा तो बासमती धान उपज के मेरे घर में चला जाएगा। ये कुदरत इस दुनिया में ये सिस्टम के खिलाफ कोई काम नहीं होता। बस आदमी आखिरत के बारे में शैतान के वसवसे का शिकार हो जाता। हुजूर कहते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे और मरने के बाद की अमल की तैयारी करता, मरने के बाद की राहत पाने के लिए अमल करता रहे, जन्नत के लिए अमल करता रहे। और बेवकूफ कौन है? वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफा कहते हैं बेवकूफ है वह जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे, नफ्स जो जो कहे उसकी बात माने, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह पर उम्मीद लगाए बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। गुलामी नफ्स की, शैतान, शराब पियो तो पियो, जिना करो तो
करो, झूठ बोलो तो बोलो, बस आवारागर्दी करो तो करो, दूसरों की जमीन पे कब्जा करो तो करो, सूद खाओ तो खाओ, सब चलेगा, अल्लाह माफ कर देगा। हुजूर कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की पैरवी करता हो और फिर उम्मीद लगा के बैठा हो कि अल्लाह माफ कर देगा। कुरान पाक की उस आयत का तर्जमा मैं करता हूं, फिर अपनी बात खत्म करता हूं। चूंकि दिमाग में बातें बहुत सारी थी, मैं सोचा था कि कम से कम 4 आयतों को पढ़कर, और जो साइंटिफिक तहकीकात दुनिया में हो रही हैं और जिसे पढ़ पढ़ के बड़े बड़े वैज्ञानिक मोमिन बने, कुरान पाक के इन एजाज को मैं बयान करूं, मगर चूंकि अब वक्त नहीं है, नहीं बयान कर पाऊंगा। मगर मेरे मौजू से रिलेटेड वो आयत तो सुन ही लीजिए आप, चाहे पुलिस वाला कुछ भी बोले, चाहे माइक बंद हो जाए, मगर इसको तो सुन ही लीजिए आप। इस आयत करीमा को सुन लीजिए। आप सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे? आप लोग सुनेंगे ना? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बस माँ हसल आयत तो सुन ही लीजिए, ताकि यह सीना आपका दुनिया के माल की मोहब्बत से पाक हो जाए, ताकि आपके दिल दिमाग में आखिरत और जन्नत का नशा छा जाए। अब सुनिए, ये हाफिज कुरान जिन आयतों को पढ़ के हाफिज बने हैं जिस कुरान करीम को, उसकी एक आयत, चूंकि कुरान के नाजिल होने का मकसद यही है, किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन, वह किताब हमने आप पर नाजिल के ए महबूब, बरकत वाली किताब, लियदब्बरू आयातिही, जिनकी आयतों में तदब्बुर कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए, रिसर्च कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कंसीडर कीजिए, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग से काम लीजिए। यानी रिसर्च का पैगाम अल्लाह देता है ताकि इन आयतों में गौर व फिक्र करें। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और नसीहत, इस किताब को पढ़ने के बाद अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करें, अक्लमंद नसीहत हासिल करें। यही है कुरान के नाजिल होने का मकसद। रट लिया, हाफिज कुरान बन गए, तरावी सुना दी, 50 पैसा कमा लिया, उसके बाद हम आजाद हो गए? नहीं नहीं, मरते दम तक कुरान पढ़ना है, कुरान की आयतों में गौर करना है, उससे नसीहत हासिल करना है। ये आयत हमें क्या रोशनी देती है? इस आयत में यही कहा गया, कुरान इसलिए हम नाजिल किया है, बरकत वाली किताब है, ताकि आयतों में गौर करें और नसीहत हासिल करें अक्लमंद लोग। अब वो आयत सुनिए, वलौला अयकून अन्नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। इस आयत में एक लफ्ज है ज़ुख़रुफ, उसी एक लफ्ज पर पूरी सूरत का नाम है, सूरह ज़ुख़रुफ। ज़ुख़रुफ के माने होता है डेकोरेशंस। अभी मैं बच्चों से पूछूं सूरह ज़ुख़रुफ किस पारे में है? जो बच्चे अच्छा से पढ़े हैं, लिखे हैं, टाइम को बर्बाद नहीं किया है, सिर्फ पगड़ी लपेट कर नाम के हाफिज नहीं बने हैं, वो फौरी बता देंगे कि सूरह ज़ुख़रुफ किस पारे में है। और ये आयत करीमा को ये लोग मुझसे ज्यादा जानते, चुके इसको रट के हाफिज बने हैं, लेकिन सिर्फ वो जानते हैं कि आयत है। उस आयत में क्या है इसको तो आलिम जानते हैं, या वो हाफिज जो आलिम बनता है और वो हाफिज जो कुरान करीम की आयतों पे गौर व फिक्र करता है। अल्लाह ने क्या कहा? वलौला, अगर ऐसा नहीं होता कि दुनिया के सारे लोग एक मिल्लत पे जमा हो जाते, सारे लोगों के काफिर होने का, बेईमान होने का अगर चांस नहीं होता, तो लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान, तो हम मुनकिरों को, अपने मुनकिरों को, जो रहमान का मुनकिर है, अल्लाह का बागी है, अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, अल्लाह कहता है हम अपने बागियों को इतनी दौलतें दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा, यानी जो काफिर हुआ, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता, यहाँ समाज में कोई नमाज छोड़ के सूद खा के अरबपति बना, तो सारे लोग सूद खा के अरबपति बनना चाहते हैं, उनका हाल देखे चाहे जन्नत मिले ना मिले, मगर दूसरों की नकल करते हैं। अल्लाह क्या कहता है? सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इतनी दौलत अपने दुश्मनों को दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां, वाले बुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़रून, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, वाले बुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफा, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर, उनके मकान के फर्नीचर सब हम चांदी की बना देते। ज़ुख़रुफ का माने डेकोरेशन, दुखरुफ का माने ऑर्नामेंट, ज़ुख़रुफ का माने गोल्ड, उनके मकान की छतें, उनकी सीढ़ियां, उनके दरवाजे
ان کے فرنیچر یہ سب سونے چاندی کی بنا دیتے, طرح طرح کی آرائشوں سے سجا دیتے. اللہ کیا کہتا ہے, اگر ایسا کر دیتے تو سارے لوگ کافر ہو جاتے, سارے لوگ ایک ملت پہ جمع ہو جاتے, ان کی دولتوں کو دیکھ کے سب کفر کر جاتے. اللہ کہتا ہے اگر ہم ایسا کر بھی دیتے, تم جان لو میں نے سارے کافروں کو میں سونے کا گھر بنا دیا, اگر ایسا کر بھی دیتے تو کتنے دن تک وہ اس گھر میں رہے گا. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اگر ایسا کر بھی دیتے یا چند دن دنیا میں رہنے کی پونجی ہوتی, اس کے بعد یہ مرے گا, یہ سونے چاندی کا گھر چھوڑ کے جائے گا. کہاں جائے گا؟ وہاں جہاں ان کافروں کے لیے آگ ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, اور آخرت کی ساری بھلائیاں پرہیزگاروں کے لیے ہے جو خدا سے ڈرتا رہا, ایمان کی حفاظت کرتا رہا. اس لیے مومن کو دنیا میں آزمائش ہے, مومن کو تکلیف ہے. کتنے دن, 100 سال, 1 سیکنڈ تکلیف برداشت کر لے, کافروں کے ہاتھوں ذلت کو اٹھا لے, بیماری پہ صبر کر لے, غربت پہ صبر کر لے, تاکہ خربوں سال کی جنت تیری تقدیر میں لکھ دیا جائے. اور ان کافروں کی سربت پہ مت گھبرانا, سارے دن تو جہنم میں جلنا ہی ہے ہمیشہ, خربوں مہاسنکھوں سال ہمیشہ جلنا ہی ہے. اس لیے دنیا میں تھوڑی سلطنت لے لے, حکومت لے لے, کرسی لے لے, مال لے لے, مکان لے لے, 100 سال کے اندر ہی یہ تھوڑا سا یہ اپنے بدن کو موٹا کر لے, کیونکہ خربوں سال آگ میں جلنا ہی ہے. تو کچھ دن یہ مال لے لے تاکہ سدا آگ میں جلتا رہے. اور مومن 100 سال یعنی کچھ دن یہ صبر کرے اور ایمان بچا کے چلا جائے تو خربوں سال کی جنت اس کی تقدیر میں لکھ دیا جائے. والآخرۃ عند ربک للمتقین, آخرت کی ساری بھلائیاں متقین کے ساتھ خاص ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دنیا کی دولت کی مہت دنیا بنانے والے خدا کے سامنے کیا ہے. بس جب تک ایمان قرآن پاک پر مضبوط رہے گا, دوسروں کا مکان آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گا, دوسروں کی بیٹیوں کا حسن آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گا, دوسروں کی سلطنت آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گی. اس لیے ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ایمان باللہ ہے. قرآن کریم کا مطالعہ جتنا گہرا ہوتا جائے گا, پھر یہ گردنیں اس کے لیے بوجھ بن جائیں گی. جب تک خدا کے نام پہ گردن کٹ نہیں جائے اس وقت تک اس کو چین نہیں ملے گا. ہم جیسے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں فلسطین کی وہ مائیں, جو مائیں 70 سال سے اپنے بچوں کو شہادت کا جام پلا رہی ہیں مگر چھوڑ نہیں رہی نبیوں کی زمین, اسی امید پر آج نہیں تو کل صحیح کوئی صلاح الدین جنم لے گا اور قبلہ اول کو آزادی ملے گی, فلسطین یہودیوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا. آج وہ کہتے مرنا تو ہے ہی تجھے, پخانہ روم میں مرنا, صاحب بس میں ٹکرا کے مرنا, یا اپنے وینٹیلیشن پہ تڑپ کے مرنا تو ہے ہی. تو بہتر ہے وہ موت جو خدا کے نام پہ آ جائے. سب سے اعلیٰ موت ہے شہادت کی موت. اور جو شہید نہیں ہوا فلسطین میں وہ کیا زندہ رہ جائے گا سب دن؟ نہیں, وہ تو ہاسپٹل میں رگڑ کے مرے گا, کوئی باتھ روم میں مرتا ہے, کوئی شادی کی محفل میں ناچتے ہوئے مرتا ہے, کوئی جم میں ایکسرسائز کرتے ہوئے مر رہا ہے. تو مرنا تو سب کو ہے ہی, بہتر ہے وہ موت جو خدا کے نام پہ آ جائے, جو حالت سجدہ میں آ جائے, قبلہ اول کی آزادی کے لیے آ جائے. اس لیے اے مسلمان, مرنا تو سب کو ہے ہی, کوئی ناچتے مرتا ہے, کوئی شراب پیتے مرتا ہے, کوئی طوائف کے کوٹھے پہ مرتا ہے. تو خوش نصیب ہے وہ جو حالت سجدہ میں مرتا ہے, جو حالت نماز میں مرتا ہے, جو دینی محفلوں میں قرآن سنتے مر جائے. کروڑوں لوگوں کی موت ایک طرف, قرآن سنتے مر جانا اس کی بات ایک طرف. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو دینی محفلوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, دینی اداروں کو تقویت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, دینی اداروں کی ٹانگیں کھینچنے کی نہیں اس کو سپورٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے. معلوم ہے جب عالم اور سماج کو ڈراتے ہیں اور لوگ نہیں ڈرتے ہیں, اس ڈرانے کو بوجھ سمجھتے ہیں, اس کے بعد خطرناک اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. بغداد میں اسلامی سلطنت تھی, ایک مجذوب بزرگ کہتے تھے اے شرابی مسلمان کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے؟ اے بے نمازی ڈر, میں دیکھ رہا ہوں بغداد کی گلیاں خون میں رنگنے والی ہیں, خون کی ندی بہنے والی. لوگ کہتے تھے ہاں یہ مجذوب ہے, کس طرح کی باتیں کر رہا, پاگل ہے, چھوڑو ہٹاؤ. لیکن جب اپنی بات کو نہیں بند کیا تو لوگوں نے گالی دینی شروع کی, جب بات نہیں بند کی لوگوں نے مارنا شروع کیا. جس دن وہ مجذوب کو مار دیا, اس کو مار کے مار دیا, دوسرے ہی دن تاتاری کافر پورے بغداد پر مسلط ہوا.
70,000 मुसलमानों को काट के उसकी खोपड़ियों का मीनार बना के उस पर बैठ के तातारी शराब पीने लगे। मस्जिदें बर्बाद हो गई, मदरसों को उजाड़ दिया, मालदार से लेके गरीब सबों को काट दिया। बगदाद के नदी नाले तालाब सब खून से भर गए। और ये तो बदअमल मुसलमान को सजा अल्लाह ने दे दी। ये सोचा था कि कोई अजाब नहीं आने वाला है, अल्लाह ने सजा दे दी। एक बुजुर्ग थे जो खानका से निकले कि मैं इनसे जिहाद करूं, इन काफिरों से, तो देखा उन काफिरों के सरों पे औलिया और सालिहीन की रूहें हैं जो कह रही है अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, एक काफिर इन बदकार मुसलमानों को ज़बह कर दे। वो कहा ये अल्लाह का अज़ाब है, इससे लड़ा नहीं जा सकता है। गए बस अस्तबल में घोड़ा बांध दिया, मौत का और शहादत का इंतजार करने लगे। ये तो मुसलमानों को सजा मिल गई, बगदाद उजड़ गया, नदी नाले सब खून से भर गए। तातारी की कहानी। लेकिन जब किसी तातारी ने कहा कि अब दोबारा इस्लाम बगदाद में नहीं पिनपेगा, उस काफिर की बात को गलत साबित करने के लिए अल्लाह ने उन्हीं काफिरों को ईमान लाने की तौफीक दी। और जो इस्लाम उजाड़ा था वही दोबारा कलमा पढ़ के बगदाद को आबाद करना शुरू किया। यह कानून है खुदा का। जब मुसलमान बदअमल होते हैं, बेनमाजी होते हैं, इसके बच्चे काफिरों की तरह आवारा होते हैं, इस पर काफिरों को अल्लाह मुसल्लत करता है। वह काफिर काटता है, खून की नदियां बहाता है, उनकी गलियों को लाशों से सड़ा देता है। और जब मुखलिस मुसलमान तौबा करते हैं और जब यह काफिर बोलता है कि इस्लाम को मैंने मिटा दिया, फिर अल्लाह उन्हीं काफिरों के बच्चों को मोमिन बना के दोबारा इस्लाम को नई तवानाई अता कर देता है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन फूंकों से चरा बुझाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें मदरसों और मस्जिदों और आलिमों की कदर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने अज़ाब आम से अल्लाह हमें महफूज फरमाए, उस अज़ाब आम से बचने की तदबीर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। बातें तो बहुत सारी थी मगर चूंकि वक्त का तकाजा है, अल्लाह ताला फिर दूसरी मुलाकात करवाएगा, फिर उसमें इंशाअल्लाह कुरान करीम की 2-4-10 आयतों की तिलावत होगी और बहुत सारी बातें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। कारी सोहराब साहब इस नौजवान आलिम को मैं देख के दंग रह गया। इसको अब साहब बेशुमार ख्वाहिशात होती, घर मकान गाड़ी दुकान की, कुछ नहीं, सारी ख्वाहिशात को मार के उसने यहाँ इस जंगल में एक मंगल शुरू कर दिया है, इदारे तजवीदुल कुरान कायम किया। मैं देखा खूबसूरत इंतजाम रहने सहने का, सब देखकर बाग बाग दिल होगा। अगर सारे नौजवानों के सीने में इदारा चलाने की तो इसी तरह की मोहब्बत अगर पैदा हो गई तो फिर क्या होगा। हमारे इदारे बंद नहीं होंगे, रोजाना नए इदारे खुलेंगे। लोग मदरसा बंद करना चाहेंगे, इधर हजारों मदरसों के दरवाजे खुलेंगे ताकि दुनिया जान ले कि कुरान की तालीम न कभी बंद हुई है न कभी बंद होगी। कुरान हमेशा पढ़ा जाता रहे, आ रहा है, क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा। अल्लाह ताला कारी सोहराब साहब को इस्तिकामत अता फरमाए। वरना बहुत सारे लोग 10 साल चलाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिला, बिस्तर समेटा चला गया। अल्लाह ताला इन नौजवानों को मरते दम तक मदरसा चलाने की तौफीक अता फरमाए और आप सबों को भी तमाम गलत बयानी से बचते हुए इस नौजवान हाफिज कारी का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। ए अल्लाह इस महफिल पाक बेनमाजी की नजर पड़े घर में तो बरकत खत्म हो जाए। और जिस घर में 4 मर्द हो चारों बेनमाजी, 4 औरतें हो चारों बेनमाजी, ये सारे की सारे रात के 12-1-2 बजे तक फिल्में देखे, कॉमेडी चलाए, व्हाट्सएप यूट्यूब में लगे रहे और दिन के 10 बजे उठे, यहाँ तक कि फरिश्ता आया बरकत लेकर, फरिश्ता वापस हो गया। उसके बाद अमीरों के पास दौड़ के जाए कि कमाई है मगर बरकत नहीं है। कैसे बरकत होगी? हुजूर की हदीस है, जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर अल्लाह छीन लेगा, जो
ज़ोहर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देगा। जो असर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके बदन से ताकत खत्म कर देगा। चाहे वह रोजाना सेब संतरा का जूस पीता रहे, वह बदन से ताकत खत्म हो जाएगी। जिसको आप देख सकते हैं आज 18 साल का जवान भी हिल रहा है, 25 साल का जवान का चेहरे गाल का गोश्त अंदर धंसा हुआ है, आंखें धंसी हुई है, और बहुत सारे शादी से पहले नामर्द और हिजड़ा हो चुके हैं। मुश्तजनी ने, इकलामबाजी ने, ज़िनाकारी ने, गंदी फिल्मों ने उसे नामर्द और हिजड़ा बना दिया है। दूसरे का क्या बिगाड़ेगा? जो पबजी गेम खेलता हो, जो गंदे मनासिर देखता हो, वो तो दूसरों का नुकसान तो बाद में करेगा, वो अपनी सेहत का नुकसान करता है, वो अपनी जवानी को तबाह करता है, वो अपनी मुस्तकबिल को बर्बाद करता है। इसलिए मौलवी तेरा दुश्मन नहीं है जो तुझे इन बातों से रोककर तुझसे दुश्मनी कर रहा है। मौलवी से बड़ा शुभ चिंतक दुनिया में कोई नहीं है। दूसरे आदमी को तू गाली दे वो तुझसे बदला लेता है, दूसरे आदमी को मारने की बात कर वो तुझसे बदला लेता है। लेकिन इस धरती पर एक गरोह है मौलाना का, अगर तू बोलता है मस्जिद से मैं निकाल दूंगा, मगर ये जुमा के किताब में ये नहीं बोलता है जाओ तू जहन्नम में, मैं बेवजू नमाज पढ़ा दूंगा, ये नहीं बोलता है। ये कहता है तेरे गले में जो सोने का लॉकेट है ये पहनना हराम है, ये जहन्नम जाने का जरिया है। ये हाथ में जो सोने की चेन है ये पहनना हराम है। ये जो तू एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है, तू इसे भगाने की बात कर रहा है या तेरे जन्नत ले जाने की बात कर रहा है? तू इसे मारने की बात कर रहा है, ये तुझे हरामो हलाल की बात कर रहा है। पता ये चला असल में शुभ चिंतक खैर ख्वाह जिसे कहते हैं, तू दुश्मनी कर, इनकी जगह के खिलाफ हो जा, इसे भगाने की बात कर, मगर ये तेरे जन्नत जाने की बात करता है, तेरी सेहत की बात करता है, तेरी आबादी की बात करता है। तो गालियां सुनकर जो तेरी रहमत की दुआ करे, इस धरती पर न कोई नेता है और न कोई IAS ऑफिसर है, अगर कोई गरोह है तो वो उलमा की जमात है जो गालियां सुनने के बाद भी तुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है, तुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये वाहिद गरोह है आलिमों का। इसलिए खिताब में कभी कोई तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं करता कि तुम चाहे जैसे करो जाओ जहन्नम में, हमको उससे क्या मतलब है, नमाज छोड़ दो चलेगा, रोजा छोड़ दो चलेगा, ऐसी बातें कोई नहीं करता है। वो हमेशा हमारी बदनिगाह, हमारी बदअमली पे सरजनिश करता रहता है, तंबीह करता रहता है, बदअमली की तनकीद करता रहता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इन उलमाओं की कदर कम हो गई, इसलिए दुनिया की हवस हमारे दिल दिमाग में ज्यादा हो गई, और आज हमारे घर का सबसे कमजोर टॉपिक आखिरत है। मेडिकल साइंस का चर्चा है, क्रिकेट का चर्चा है, फिल्म का चर्चा है, डॉक्टर बनाने का चर्चा है, इलेक्शन जीतने का चर्चा है, जमीन खरीदने का चर्चा है, साहब शादी ब्याह का चर्चा है, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाने का चर्चा है। कोई अपने घर में एक मिनट भी बैठकर आखिरत की बात नहीं बोलता। कई लाख मुसलमानों की बेटियां मुशरिकों के साथ भाग गई, उसके जिम्मेदार ये बाप है जो अपनी बेटी को कभी आखिरत और जन्नत और ईमान का महत्व नहीं बताया। अपनी बेटी को सिर्फ फिल्मी जिंदगी, माल वाली जिंदगी, आसाइश वाली जिंदगी, तो फिर तो वह आसाइश के चक्कर में काफिरों के पास जाना पड़े, वह चली गई। आपने कब बताया है कि असल में ईमान सबसे बड़ी चीज है? दुनिया मिले न मिले, अगर ईमान सलामत है सबसे बड़ा वो धनवान है। दुनिया की जिंदगी आर्जी, फानी और वक्ती टेम्पररी है, असल दायमी जिंदगी आखिरत की है। अगर आप भुट्टी में पिला देते, अगर कोई दुश्मन उसको कहता कि 10 लाख रुपए मैं दूंगा, तू मेरी गोद में आ जा, या बोलती मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि इंजीनियरिंग की बात बाद में करे, मेडिकल साइंस की बात बाद में करे, पॉलिटिकल तबसरा बाद में करे, पहले आखिरत और इस्लाम और ईमान का महत्व बता दे। दुनिया में कुछ मिलेगा मिले, उसका बच्चा ईमान लेकर अगर आखिरत में चला गया तो सबसे बड़ा धनवान वही है और सबसे बड़ा कामयाब बाप वही है जो बच्चे को कुछ दे न दे ईमान की दौलत। आजकल अल्लाह ने माल को इतना सस्ता बना दिया कि जो लोग कल मुर्दों की खाल खींचते थे वह लोग आज करोड़ों के मकान में रहते हैं। जो लोग जिसको हम लोग बिल्कुल नीच कहते थे, वह लोग जो हड्डी चुनते थे, वह लोग जो दूसरों के घर में पाखाना साफ करने आते थे, आज वह लोग भी 10-10, 20-20, 50 लाख के मकान में रहते हैं। अल्लाह ने मकान को सस्ता बना दिया ताकि समाज का सबसे निचला आदमी वो भी 10 मंजिला मकान में आराम करे। अब मकान बनाना 50 साल पहले एक बहुत बड़ा काम था, अब वो बड़ा काम नहीं रहा, अल्लाह ने सबको दे दिया। पहले आज एक राजदूत कोई खरीदता था 50 साल पहले तो सारे इलाके के लोग देखने आते थे। एम्बेसडर कार कोई खरीदता था तो सारा इलाका जमा हो जाता था। लेकिन आज मैं अगर 10 करोड़ रुपए की अगर जागवार कंपनी की कार भी खरीदूं तो मेरा पड़ोसी भी देखने के लिए नहीं आता है।
چونکہ اتنی سستی ہو گئی وہ کار کہ ہر آدمی کے دروازے پہ ہے. تو اب بھی آپ بولیں گے کہ مال بہت بڑی چیز ہے, روپیہ پیسہ بولتا ہے, روپیہ والا ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے, روپے والے کو آپ عزت دیں گے, سمان دیں گے. ذرا غور سے سنیے, میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کریم کی. اگر دل زندہ ہے تو ساری زندگی روشنی حاصل کرنے کے لیے اسی ایک آیت کا پڑھنا, اس کا سمجھنا, یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. جس کو میں مہتو دیتا ہوں, آج بچہ میرا نمازی بنے نہ بنے مگر ڈاکٹر بنے. کیوں؟ ڈاکٹر بننے کے بعد 2 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا. میرا بچہ روزہ رکھے نہ رکھے پڑھنے کے زمانے میں نہیں, بچہ کا ایگزام ہے, روزہ رکھے گا تو ایگزام کی تیاری نہیں کر پائے گا. اب وہ انجینئر بنے گا, پروفیسر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, سائنٹسٹ بنے گا. اس لیے بچہ روزہ نہیں رکھے گا. ایک روزہ چھوڑ دینے کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھ لے, پھر بھی اس ایک روزے کا بدلہ رمضان کے روزے کا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر بننے کے نشے میں بچہ روزہ نہیں رکھے گا. ایگزام ہے, بچہ روزہ نہیں رکھے گا, بچہ نماز نہیں پڑھے گا. نماز پڑھے نہ پڑھے مگر ڈاکٹر بنانا ہے. کیوں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے مہینہ کمانا بہت بڑی بات. جو لوگ جنت پہ وشواس نہیں کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں, کوئی شکایت نہیں. جو آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں, ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے. لیکن شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ آخرت ہے, جو کہتا ہے کہ آخرت قائم ہوگی, جنت ہے, جہنم ہے, اور قیامت کا ایک دن دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن وہاں کا, اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے. میں ڈاکٹر بن گیا, 50 لاکھ روپے ڈیلی میں کما رہا ہوں, پھر کیا ہوگا؟ 60 سال کے بعد میں بوڑھا ہو گیا, دانت ٹوٹنے لگے, آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی, گھٹنے ٹخنے میں درد ہے. پھر 70-90 سال کی عمر میں ہمارے شفیق صاحب برق جیسا ہم بوڑھے ہو گئے, داڑھی کے بال سارے سفید, بدن ہاتھ سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا. 100 سال کے اندر فرشتہ آئے گا اور پھر کہے گا, بولے گا چلو اب وہاں چلو جہاں تمہیں سدا رہنا ہے. دنیا کا 100 سال کیسے گزر گیا؟ پوچھیں برق صاحب سے. راجنیتی ایک لمبی راجنیتی انہوں نے کی ہے, لیکن کیسا لگا؟ وہ بولیں گے کیسا لگا جیسے پرسوں راجنیتی میں آئے اور آج بوڑھے ہو گئے. یہ 100 سال کی کیا حیثیت ہے؟ مولانا توصیف صاحب سے پوچھے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کتنے دن تک دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی؟ 950 سال. 950 سال کے بعد جب وقت اجل آیا, موت کا وقت آیا, فرشتے آئے, تو پوچھا گیا کہ حضور 950 سال یعنی about 1000 years, یعنی لگ بھگ 1000 سال آپ دنیا میں رہے, کیسا رہا, کیسا لگا؟ آپ نے کیا کہا؟ ایسا لگا جیسے ایک مکان ہے, اس مکان کے 2 دروازے ہیں, ایک سے گھسا دوسرے سے نکل گیا. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم لوگ بس, میں ڈی ایم بن گیا, ٹھیک ہے, میں 30 سال تک تو پڑھتا رہا, 18 گھنٹے اسٹڈی کیا, مارے پھرتا رہا, اور اس کے بعد میں نے نوکری کی, ڈی ایم بن گیا. ایسا نہیں کہ ڈی ایم بننے کے بعد اب گھر میں بیٹھے ہیں اور ہر مہینے 5 لاکھ مہینہ گورنمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے اور میں آرام سے کھا پی رہا, چونکہ میں نے 25 سال 18 گھنٹے اسٹڈی کر کے, میں محنت کر کے میں ڈی ایم بن چکا ہوں. نہیں, وہ ڈی ایم بننے کے بعد ریٹائرمنٹ تک 62 ایئرز تک اسے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی پڑے گی. پورے ہندوستان میں کسی ڈسٹرکٹ میں وہ جائے, جوتا پہن کے ڈی ایم کبھی کبھی سوتا ہے, جب کوئی آپدہ, جب کوئی مصیبت کا ماحول رہتا ہے, چین سے نہیں کھاتا, چونکہ پی ایم کا فون اس کے پاس آتا ہے, سی ایم کا فون اس کے پاس جاتا ہے. پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی کچھ ہو, دنگا فساد, سیلاب, آگ زمین, کچھ بھی ہو, اسی ڈی ایم سے حساب لیا جائے گا. کیسی پڑھائی تم نے پڑھی, اب کون نوکری کر رہا ہے کہ بیوی بال بچے کے ساتھ, کبھی کیرلا, کبھی منی پور, کبھی میگھالیہ, کبھی ہماچل پردیش, اور پورے ریٹائرمنٹ تک. اور جب وہ ریٹائر کیا کتنی عمر ہو چکی تھی؟ 62 سال. اس کے بعد وہ عمر ہے کہ بال سفید ہو گئے, دانت کا علاج, آنکھ کا علاج, پیٹ کا علاج, گھٹنے کا علاج, ٹخنے کا علاج. کون ہے جو 50 سال کے بعد جو بغیر چشمے کے پڑھ پاتا ہو؟ کون ہے جو 50 سال کے بعد وہ 25 سال کے جوان کی طرح 10 روٹی کھا کے ڈکار لے کے پچا لیتا ہو؟ لیور سسٹم, ڈائجسٹو سسٹم چوپٹ ہو جاتا ہے, اور 40 سال کے بعد گھٹنے ٹخنے کا درد آدمی کو مفلوج بنا دیتا ہے. آنکھ کی بینائی, آپریشن, چشمہ کالا پہننا, یہ آدمی کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے. دانت ایک کو اکھاڑ کے دیا, 6 مہینے کے بعد پھر دوسرا دانت اکھاڑنے گیا, پھر اس کو بھرنا ہے.
یعنی یہ زندگی میں 1 درجن بیماری، پھر 70-80 سال ہو گئے موت کا انتظار چلی، 100 سال میں ڈی ایم بنے کہ ڈاکٹر بنے کہ ارب پتی بنے کہ برق صاحب کی طرح لگاتار 3-4 پیریڈ تک ایم پی بن کے رہیں، کہ صاحب مودی جی کی طرح بالکل پرائم منسٹر سی ایم رہیں گجرات کے اور پی ایم رہیں پورے بھارت کے 2024 میں، اور پھر دوبارہ جیتنے کا پلان باندھیں، کچھ بھی کریں 100 سال کے اندر ہی اندر اسے وہاں جانا ہوگا جہاں موت نہیں ہے، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ دنیا میں آج بیماری ہے، کل تندرستی، دنیا میں آج غریبی ہے، کل مالداری، دنیا میں آج عزت ہے، کل ذلت، دنیا میں آج تنگی ہے، کل خوشحالی، دنیا میں آج تندرستی ہے، کل بیماری، یا آج بیماری ہے، کل تندرستی۔ مرنے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں یا تو صرف باغ ہی باغ جنت ہے، سدا خرموں سال مہاسنکھوں سال، یا پھر آگ ہی آگ ہے جہاں خربوں سال، وہاں موت ہی کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور دونوں کو پکار کے کہا جائے گا سنو سارے لوگ، سارے جنتی جہنمی بالکل ہما درگوش ہو کے سننے لگیں گے۔ جنتی اس خوف سے کہیں جنت سے نکلنے کا آدیش تو نہیں ہوگا، اور جہنمی اس امید میں کہ اس آگ سے رہائی کا پروانہ تو نہیں ملنے والا ہے۔ سارے جہنمی اور جنتی کان لگا کے سنیں گے فرشتہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے جنتیوں تم ایمان لائے، تم نے اچھا کام کیا، مبارک ہو، اب جنت میں سدا رہو، یہ نعمت تم سے چھینی نہیں جائے گی، موت کو ذبح کیا جاتا ہے، مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا۔ دنیا میں جوان ہے مگر بڑھاپے کا اندیشہ ہے، دنیا میں آج مالدار ہے کل غریبی کا اندیشہ ہے، دنیا میں آج صحت مند ہے کل بیماری کا ایک خوف دماغ میں ہمیشہ رہتا ہے۔ آج نوکری میں ہوں، نوکری سے سسپینڈ اور ڈسچارج کا ایک امکان، ایک چانس، ایک اندیشہ ہمیشہ دماغ میں رہتا ہے۔ جو بندہ دنیا کا کوئی کہے کہ میں ہر اعتبار سے پریپورن ہوں، اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے، چونکہ دنیا میں فلفلمنٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، پریپورنتا اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، چونکہ جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، اور صحت کے پیچھے بیماری ہے، عزت کے پیچھے ذلت ہے، مالداری کے پیچھے غریبی ہے، اور زندگی کے پیچھے موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی بندہ سکھی رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہر اعتبار سے میں سکھی ہوں، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے، کیونکہ بیمار پڑنا ہے، پاؤں میں کانٹا چبھنا ہے، اسے گرنا ہے، پڑنا ہے، اور حاسدین کا شکار ہونا ہے۔ میں خوش ہوں، سارے پڑوسی مجھ سے جل رہے ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے، میرا اپنا بھائی مجھ سے بغاوت کر رہا ہے، نہیں ہے سکھ دنیا میں۔ میں اپنے گھر میں ہوں، شرابی شراب کے نشے میں گانا والیوم اونچا کر کے سن رہا ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کو اپنا گھر کا دروازہ بند کرنا ہوگا، اور کان میں ٹھوسنی پڑے گی روئی، وہ کرے گا، اس کو آپ بول نہیں سکتے ہیں، وہ بولے گا میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میں اپنے گھر میں بجا رہا ہوں، اس کو سے کیا مطلب ہے۔ دنیا میں تناؤ، ٹینشن، اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہر اعتبار سے خوش رہوں، ڈی ایم بننے کے بعد، ایس پی بننے کے بعد، 50 مال بنانے کے بعد، اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے سکھ رکھا ہی نہیں ہے۔ لتا منگیشکر جس کی شہرت اتنی کہ دنیا بھر کے لوگ اسے جانتے ہیں، دولت اتنی کہ بمبئی کے پوش علاقے میں کروڑ اربوں کا گھر، دنیا کے 100 سے زائد ممالک کا بھرمن کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ اس شہرت، مقبولیت اور دولت کے ڈھیر پہ کیسا فیل کر رہی ہیں، ان کا جواب تھا I like to leave this world، میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں، مرنا چاہتی ہوں، جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا۔ شہرت، دولت، عزت، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پردھان منتری نیچے کرسی پر ہے، وہ بیٹھ کر دیش بھکتی کے گیت گا رہی ہے، اور سارے سانسد سن رہے ہیں، اور پردھان منتری اس کی گیت سنتے ہیں، پورا ہندوستان فین ہے اس کا۔ لتا منگیشکر جی بمبئی میں جہاں اس کا گھر ہے، بمبئی کی کارپوریشن نے کہا کہ مکان توڑ کے شاندار گھر باہر بنا دیتا ہوں تاکہ سڑک سیدھی ہو جائے، وہ بولی میں بمبئی چھوڑ کے باہر چلی جاتی ہوں۔ گورنمنٹ نے کہا کہ مت جاؤ، میں اپنی سڑک ٹیڑھی کر لیتی ہوں، مگر تو اپنا گھر وہیں رکھ، تو بمبئی میں رہ، بمبئی چھوڑ کے مت جا۔ نائٹنگیل آف انڈیا، بلبلے ہند اس کا ٹائٹل ہے، 1 درجن سے زیادہ اس
اس کے پاس ایوارڈ ہے 1 درجن سے زیادہ، مگر وہ کیا کہتی ہے؟ جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا، اب میں مرنا چاہتی ہوں، کتنے اپنے گانے سنوں، کتنی فلمیں دیکھوں، کتنے گھر کی دیوار کو دیکھوں، کتنا امریکہ یورپ کا بھرمن کروں، دل نہیں لگتا ہے۔ جب وہ کھرب پتی اور شہرت کے ڈھیر پر بیٹھی اس کو سکون نہیں ہے تو جیسے پھٹیچر کو کیا سکون ملے گا جو 2-4 کمرے کا گھر بنانے کے بعد اتراتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، 2-4 گاڑی خریدنے کے بعد اتراتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، جب اس کو سکون نہیں ہے۔ اس سے بھی آگے جا، چارلی چیپلن کا نام گوگل پہ سرچ کر، اس کا ایک جملہ نکلے گا، وہ جملہ ہے I like to walk in the rain, nobody can see my tears۔ میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ جی بھر کے میں رو، تاکہ میرے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں سکے۔ چارلی چیپلن کروڑ جس کے فینس ہیں، جس کے نام پہ میں نے انڈیا میں دکان کا نام دیکھا ہے، چارلی چیپلن کے نام پہ انڈیا میں ان دکان ہے، جیسے منگیشکر کے نام پہ امریکہ میں کوئی دکان ہوگی، مگر انہوں نے کیا کہا؟ میں جی بھر کے رونا چاہتا ہوں تاکہ میں اتنا رو کہ میرے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں پائے، میں بارش میں ٹہلوں۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے بولتا ہے ڈاکٹر میرے درد کی دوا دے۔ کہا کون سی دوا؟ کہا میں اندر سے میں ٹوٹا رہتا ہوں، سکھ نہیں ہے میری زندگی میں۔ کہا چارلی کا شو دیکھا کرو تیرا غم ہلکا ہو جائے گا۔ کہا ڈاکٹر صاحب جس کا شو دیکھنے کا مشورہ آپ دے رہے ہیں وہ چارلی کوئی دوسرا نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، چارلی چیپلن میں ہوں۔ ڈاکٹر کھڑا ہو گیا، پھٹی آنکھوں سے چہرہ دیکھنے لگا کہ اتنی شہرتوں کا مالک جس کا شو وہ خود ڈاکٹر دیکھا کرتا تھا اور اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جو کروڑوں کو ہنسانے والا کامیڈین، فلم اسٹار، بیٹیز فلم اسٹار، یہ اندر سے اتنا دکھی ہے تو سکھ ہے کہاں؟ کس کے پاس پیس ہے؟ کس کے پاس ہیپینس ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہے سکھ، تو پھر کیوں حرام کھاتا ہے؟ کیوں نمازیں چھوڑتا ہے؟ جب سکھ ہے ہی نہیں تو کیوں روزہ چھوڑتا ہے؟ کیوں دوسروں کی زمین پہ قبضہ جماتا ہے؟ تو سکھ ہے کہاں؟ یہی قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جہاں سجدہ ہے وہاں سکھ ہے، جہاں تلاوت ہے وہاں سکھ ہے، جہاں ذکر الہی ہے اللہ اسی دل میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، زندہ باد زندہ باد۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ جب سکھ ہے ہی نہیں دنیا میں، کیوں جھوٹ بولنے کا، کیوں رشوت لینے کا، کیوں حرام کھانے کا، کیوں نمازیں چھوڑنے کا؟ 100 سال 1 سیکنڈ کے برابر ہے۔ آخرت پہ نظر رہے گی تو دنیا میں جینا آسان ہو جائے گا، آخرت پہ نظر رہے گی تو یہاں غربت میں جینے کو بھلا سمجھے گا کہ غریبی چند چھن کی ہے، مالداری تو آنے والی ہے، جنت کا آرام تو آنے والا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا سب سے بڑا ٹاپک آخرت ہے۔ یہ مفتی نسیم صاحب ایک ذمہ دار مفتی ہے، مفتی توصیف صاحب ہیں، ہمارے سارے علماء کرام ہیں، یہ پورا قرآن پڑھ ڈالیں۔ سب سے زیادہ جس کا چرچا قرآن میں ہے وہ آخرت ہے، سب سے زیادہ۔ سورہ نبا 30واں پارہ لے لیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذین هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اس میں کیا ہے؟ ایک بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کا چرچا ہے۔ دوسری سورہ نازعات پڑھ لیں، اس سورت میں آدھی آیتیں اس کی، یعنی آدھی صورتیں صرف قیامت کا چرچا ہے۔ سورہ مطففین پڑھ لیں، سورہ تکویر پڑھ لیں، سورہ انشقاق پڑھ لیں، اب سورہ فجر پڑھ لیں، اب پھر آخری 10 سورت کو 12-20 سورت کو پڑھ لیں، سورہ زلزال پڑھ لیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین اپنے بوجھ نکال کے پھینک دے گی، جتنے لوگ پیدا ہوئے دفن ہوئے سب کو زمین اٹھا کے پھینک دے گی۔ قرآن کہتا ہے وہی 30ویں پارے میں ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر کو بہا دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی۔ وہ قرآن کہتا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ چنگھاڑ کی آواز، جو آواز آئے گی جس سے آدمی کا سینہ پھٹ جائے گا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ پڑھے پوری سورہ تکاثر پڑھے، الہاکم التکاثر
हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। सूरह वैलुल लिकुल्लि है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा अयहसबुल इंसानु लम यरहु। सूरह वैलुल लिकुल्लि पढ़ के देखें, सिर्फ क़यामत का चर्चा है और तुम मुसन्नत की गई दुनिया के माल की। अलम तरा कैफ पढ़ ले और फिर साहब और दूसरी सूरतों में पढ़ ले, सब में आखिरत का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है, मग़फ़िरत का चर्चा है, आग का चर्चा है, जहन्नम का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है। कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जलसे तजदीदुल कुरान, इदारे तजदीदुल कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप जनरल जो है वो, और खुद हमारी बिरादरी में बहुत सारे लोग जब तक हैं मस्जिदों में तब तक ठीक है, मस्जिद से बाहर निकले उनका भी हाल आप ही की तरह हो जाता है। और फिर वह भी कहते हैं कि नहीं नहीं हम बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं तो क्या हुआ, इस आप हाथ चूमते हैं मगर तनख पैसा कहाँ है, माल कहाँ है। माल तो वहाँ हमारे इलाके में बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ के खादिम से मैंने कहा, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, मैंने उनसे कहा अरे तुम तो यहाँ रहते हो, हजरत के पास हम लोग तरसते हैं आने के लिए, टाइम नहीं मिलता है, मौका मिलता आ जाते हो, तुम तो 24 घंटे यहाँ रहते हो। क्या बोला, वो बात तो सब सी है मगर माल कहाँ है, माल कहाँ है। ये वो बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ, ये मेरे साथ, मैंने उनसे कहा बहुत खुश नसीब हो तुम यहाँ रह रहे हो। वो चिमनी बाजार शरीफ आप जानते होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जमालुल हक बंदगी रदी अल्लाह तआला अन्हु वो रहते हैं। मैंने वहाँ के एक खादिम से कहा कि तुम तो साहब जन्नत में रहते हो, हजरत यहाँ है, हम लोग तो कभी कभी आते। कहा वो बात सब ठीक है मौला साहब मगर माल कहाँ है। बरेली शरीफ में मैं दारुल इफ्ता में एक बार गया एक इस्तिफ्ता को लेने के बाद, और फिर कहा कि उन्होंने कहा हजरत आप लोग तो बड़े खुश नसीब है साहब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पूरा भारत घूमते हैं, 50,000 40,000 ये वो बाप क्या पैसा आपके पास है। मैंने कहा हजरत आप आला हजरत के पास रहते हैं, हम लोग तो कभी कभी साल में एक बार दो बार आते हैं, आप तो मुजद्दिद आजम के आस्थाने के पास रहते हैं, आप तो मरकज़े अहले सुन्नत में आप रहते हैं। मरकज वही बरेली है, चाहे कुछ भी हो जाए, 50,000 कमरे कम स्कूल कहीं खोल दे, मदरसा खोल दे, मगर मरकज बरेली ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि दूसरा आला हजरत नहीं होगा। तो जब तक रजा की कब्र बरेली में है, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली। मैं तो अक्सर कहता हूँ नौ रहे मंजर इस्लाम, नौ रहे मजहर इस्लाम। क्या मंजर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या मजहर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या जामिअतुर रज़ा की वजह से बरेली मरकज है? नहीं, मरकज़े अहले सुन्नत आला हजरत की फिक्र की वजह से है कि आला हजरत ने गुस्ताखों के चेहरे को बेनकाब किया, मजहब अहले सुन्नत व जमात का तहफ़्फ़ुज़ किया, तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रिसालत करके करोड़ों मुसलमानों को बेईमान होने से बचाया। तो आला हजरत की फिक्र की वजह से मरकज बरेली हमारा है, आला हजरत की वजह से। तो आला हजरत की वजह से जब मरकज है तो वो तो हमेशा मरकज रहेगा बरेली। मदीने में चाहे वहां भी गवर्नमेंट हो, वहां भी इमाम रहे, वहां भी गवर्नर रहे, मगर मदीना तो राजधानी है, चूंकि मुस्तफा की कब्र अनवर मदीना में है। अब चाहे वहां का हाकिम कोई भी हो मगर मरकज इस्लाम मदीना है, मरकज इस्लाम मक्का है। उसी तरह हिंदुस्तान में सुन्नियों का मरकज बरेली है, चूंकि इश्क रसूल की हिफाजत वहां मुस्तफा के उस जबरदस्त दाई और मुबल्लिग ने किया है। उन्होंने गुस्ताखों को बेनकाब किया और साहिब ईमान की हिफाजत की। तो बरेली अब मरकज आला हजरत की वजह से है, न किसी कॉलेज, न किसी मदरसा, न किसी यूनिवर्सिटी की वजह से। तो मैंने कहा था क्यों इधर की उधर की बात करने का। आला हजरत की कब्र जब तक बरेली में रहेगी, अहले सुन्नत का मरकज शहर बरेली ही रहेगा। मैंने कहा तो मरकज में रहते हैं, आला हजरत के पास रहते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, क्या इज्जत है आपकी। वो क्या बोलते हैं, जबरदस्त आलिम दीन। वो क्या बोलते हैं, वो सब कुछ है मगर माल कहाँ है। वो सब कुछ है मगर माल कहाँ है। वो तो माल आप लोगों के पास है, यहाँ वहाँ पूरे भारत में जाते हैं हम लोग तो एक महीने में उतना नहीं मिलता है जितना आप एक रात में एक दिन में आपके पास हो जाता है। ये बताइए, ऐसा नहीं सारे लोग, वहाँ तो फकीर लोग भी रहते हैं, वहाँ तो जाहिद भी रहते हैं, वहाँ तो बड़े जबरदस्त मुदर्रिस मुफ्ती सब रहते हैं, मगर कुछ लोग हैं जिसके दिमाग में माल माल की बात रहती है। वो तो हर जगह लोग रहते हैं। मैं ये बात सच कह रहा हूँ, चूंकि वो उन्होंने मेरे से कहा वो सब ठीक है मौलाना साहब मगर
مال کہاں ہے؟ تو آپ ہی کے سماج میں تو میں بھی رہتا ہوں، آپ ہی کا چہرہ تو میں پڑھتا ہوں، چہرہ اگر جنتی کا دیکھوں تو سوچ جنتی پیدا ہو جاتی ہے، اور چہرہ بے نمازی کا دیکھوں تو ہماری بھی تھنکنگ اسی طرح کی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، حدیث میں آیا ہے کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پہ رہتا ہے، اس لیے دیکھ لے کہ تو دوستی کس سے کر رہا ہے۔ سو واچ whom you befriend، دیکھو تو کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے تو فرینڈشپ تو بنا رہا ہے، اپنے دوست کا سرکل تیرا کیسا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ A man lives on the religion of his friend، آدمی اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے، کیونکہ اگر گہری دوستی ہوئی تو وہ بندہ کچھ بھی غلط کرے یہ اس کو سچ ماننے کو تیار ہوتا ہے۔ بے شمار لوگ بے ایمان ہو گئے اس لیے ان کے دوست کا سرکل مشرکین کا تھا، وہ ان کو اچھا کہنے لگے، ان کی طرف جھک گئے۔ پہلے تو اچھا نہیں بولتا ہے، پہلے تو مسکراتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے ساتھ مل کے کھاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جب محبت پختہ ہوگی اس کے مذہب کو بھی برا کہنا چھوڑ دیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اپنے مذہب کو غلط سمجھ کر کفر اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے حضور نے کہا الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھ لے آدمی کی دوستی کس سے کر رہا ہے۔ غوث اعظم کے پاس شکایت کرنے والا ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ نے کیا کہا جاؤ دروازے پہ پردہ لگا دو۔ کئی دن کے بعد کہا حضور برکتیں بے شمار نظر آ رہی ہے، مگر ریزن کیا تھا کہ پردہ لگانے کے بعد برکتیں محسوس ہو رہی ہیں؟ جواب ملا کہ تیرا گھر سڑک کے کنارے تھا، ہر آنے والا جانے والا آدمی اس میں بے نمازی اور فاسق بھی رہتے تھے، ان بے نمازیوں کی زہریلی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، برکتیں چل کر راکھ ہو جاتی تھی۔ اور جب تم نے پردہ لگا دیا ہے ان کی زہریلی نگاہ پردے سے ٹکرا کے باہر ہی رہتی ہے، اندر نہیں جاتی ہے، اس لیے اب برکتیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ مال کی بات چل رہی تھی، یہ مال کے بارے میں قرآن کریم کی صرف ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اس آیت کو غور سے آپ پڑھیں، اپنے بال بچوں کو بتائیں، اپنے بال بچوں کو بتائیں کہ برکتیں پب جی کھیلنے میں نہیں ہے، برکتیں نماز چھوڑنے میں نہیں ہے، برکتیں دوسروں گندوں سے فرینڈشپ کرنے میں نہیں ہے، برکت ہے اس میں جو فجر پڑھے گا چہرہ منور ہوگا، جو ظہر پڑھے گا اس کے مال میں برکت ہوگی، جو عصر پڑھے گا بدن میں طاقت ہوگی، جو مغرب پڑھے گا اولاد میں برکت ہوگی، جو عشاء پڑھے گا نیند میں راحت ہوگی۔ نیند میں راحت چاہیے، اولاد میں فرما برداری چاہیے، بدن کو طاقت چاہیے، مال میں برکت چاہیے، نہیں ہے وہ نیتاؤں کے دروازے پہ جا کے اپنی چپل کو گھس کر وہاں نوکری کی تلاش میں سکون نہیں، سکون ہے نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ۔ حدیث میں آیا ہے اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ برکتیں تو یہاں ہے، لوگ صاحب برکتیں اینٹی اسلامک طریقہ کار میں تلاش کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں جس میں مال کی اس قدر زوردار مذمت کی گئی ہے جس سے بڑی مذمت کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ کو میں پڑھتا ہوں جو چونکہ ہمارے نزدیک مکان بہت بڑی چیز ہے، ہمارے نزدیک گاڑی بہت بڑی چیز ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے اللہ کیا کہتا ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ۔ اس کا معنی سنیے اللہ کیا کہتا ہے۔ مال بہت بڑی چیز ہے، مال کے لیے ہی نماز چھوڑنا ہے، مال کے لیے ہی مدرسے میں نہیں پڑھنا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والا جنتی، مدرسے میں جو پڑھتا ہے من سلک فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں راستہ طے کرتا ہے وہ جنت کا مسافر ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ایک چیپٹر صرف حدیث قرآن اور دنیات کا صبح فجر کے بعد پڑھے اور کوئی دوسرا آدمی 1000 رکعت نماز نفل پڑھے، حدیث میں آیا ہے خیر من الف رکعت۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر دین کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، بہار شریعت کا، قانون شریعت کا، نور العزہ کا، قدوری کا، شرع وقایہ کا، ہدایہ کا، اردو میں انوار شریعت کا، نماز روزے حج و زکات کے قوانین کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، من صلی صلاۃ الفجر ثم قرأ بابا من العلم، علم کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، آیا ہے خیر من الف رکعہ، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے یہ کام بہتر ہے۔
اور رات کے بارے میں آیا ہے تدارسل علم ساعتم من اللیل خیر من احیائها، رات میں تھوڑی دیر علم سکھا دینا جیسے میں سکھا رہا ہوں اور آپ جیسے سیکھ رہے ہیں، اس محفل کے بارے میں آیا ہے تھوڑی دیر علم سکھا دینا، سیکھ لینا رات بھر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک بندہ اپنے گھر میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھے، ایک بندہ عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن حدیث کا ایک چیپٹر پڑھ لے، یہ پڑھنا پوری رات جاگ کر 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، چونکہ علم سے ہی یقین پختہ ہوتا ہے، ورنہ کم اللہ ہے کہ نہیں ہے، جنت ہے کہ نہیں ہے، قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایسے ہی مولانا صاحب لوگ بول رہے ہیں، مگر بولیں گے تو لوگ منہ نوچے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی نکاح سے نکل جائے گی، اگر بولا کہ قیامت ہوگی کہ کون دیکھا ہے، وہ مولانا صاحب بولیں گے کافر ہو گیا، کافر ہوا تو بیوی نکل گئی، پھر دوبارہ اسے صحبت کرے گا، اجنبی عورت کی طرح بچے پیدا ہوں گے، ولد الزنا ولد الحرام، ہزاروں لوگ ہیں جو اس طرح کی کیفیت میں جی رہے ہیں۔ طلاق دے دیا غصے میں، بولا مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، بولے گا حلالہ کرو، اب حلالہ کرنے کے لیے دوسرے سے نکاح کرنا ہوگا، پھر عدت گزرے گی، پھر یہ نکاح کرے گا، کون بے عزتی جھیلے گا؟ بولو ہم نے نہیں دیا ہے طلاق، معاذ اللہ، جھوٹ بولا دنیا کے لوگوں کا، جب تم نے انکار کیا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو طلاق ہو گئی، وہ بیوی اس کی اجنبی ہو گئی، اب جب اس سے ملے گا زنا خالص، اب جب بچے پیدا ہوں گے ولد الزنا، اور بزرگوں نے کہا ہے اخیر زمانے میں جب مسجدوں کا احترام ختم ہو جائے، مدرسے کا احترام لٹ جائے، اپنے بڑوں کی عزت ختم ہو جائے، عالموں کا اپمان ہونے لگے، ماں باپ کی بے حرمتی ہونے لگے، نافرمانی ہونے لگے، سمجھ جانا کہ ناجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، چونکہ بے حیائی ظلم ہے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے، البذاء من الجفا والجفاء فی النار، حدیث میں آیا ہے کہ حیا modesty comes from faith and iman is in paradise, a vulgarity comes from crudeness leads to hell۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں حیا ایمان کی طرف سے آتا ہے، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت لے جاتا ہے، اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بے حیائی گندی باتیں زبان سے بولنا، vulgarity مطلب صرف زنا کرنا ہی نہیں ہے، زنا کی باتیں بولنا، زنا کا چرچا کرنا، غیر عورتوں پہ تبصرہ کرنا، ان کے فزیکل پوسچر پہ تبصرہ کرنا، ان کی تصویروں پہ تبصرہ کرنا، اور مسکرا کے گندی باتیں اس طرح کی بولتے رہنا، یہاں تک کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، آیا حدیث میں، کوئی رات میں اپنے گھر میں بیوی سے صحبت کرے گا اور دن میں آ کے دوسروں کے سامنے بیان کرے گا۔ اس طرح کی بے حیائیاں عام ہو گئی ہے، جو پردے کی چیز تھی اور جو چھپانے کی چیز تھی اس کو لوگ چھپا رہے ہیں۔ اگر کسی نے زنا کیا، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم جانے والا کام ہے، یہ کام ہے، مگر اللہ نے پردہ ڈال دیا، ان لوگوں نے نہیں جانا۔ لیکن اگر وہ دوسروں سے اس کا چرچا کیا کہ ہم نے ایسا کیا تھا، ہم نے لیٹر لکھا تھا، ہم نے ایک بات کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ آ گئی تھی، ہم نے ایسا کیا تھا، یہ وہ گناہ جو گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا، اس گناہ کو اگر بیان کر رہا ہے، یہ بیان کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ اس پر شدید عذاب نازل کرے گا کہ میں نے تو تیرے عیب پہ پردہ ڈال دیا تھا، مگر تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو تار تار کر دیا۔ بے حیائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، یا بے حیائی نگاہوں کی، یا بے حیائی زبان۔ کیا ہوا جی؟ کیا ہوا؟ بتائیے اس چائے کے حلق کر رہی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ اس کے سر کا بال دیکھ لیجیے کیا ہے، وہ چائے پلانے کے لیے آ گیا ہے، سر کے بال جلسے میں آیا ہے، یہ ناٹنگی نہیں ہے، یہ سرکس نہیں ہے، یہ محفل نور ہے، یہ جنتی محفل ہے۔ یہاں سر پہ ٹوپیاں سجا کر احترام کے ساتھ بیٹھے تاکہ آج کا بیٹھنا اس کے لیے کامیاب ہو جائے، مگر کیا کرے، کس کی بات سنے؟ جب عالموں کا سمان رہتا ہے تو عالموں کے ایک جملے کی قدر ہوتی ہے، اور جب عالم کو ہی دل سے نکال کے پھینک دے، اب وہ قرآن سناتا رہے مگر لوگ اس کی بات نہیں سنتے ہیں۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں، اگر تم بولو کہ نیتا لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو تو کافر نہیں ہو جائے گا ایسا بولنے سے، چونکہ نیتا لوگ اکثر جھوٹ اور کس بیانی سے کام لیتے ہیں۔ ایک نیتا ہے بات ڈی ایم سے نہیں کر رہا ہے، میں آپ کو دکھانے کے لیے بولتا ہے ڈی ایم صاحب میں کل آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ میں میٹنگ کروں گا، یعنی نہ ڈی ایم کا نمبر ہے نہ بات ہے، صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہماری پہنچ
पहुंच डीएम तक है, तक सामने वाला बंदा डर जाए, इसीलिए वह झूठ बोलता है। बोलता है प्रधानमंत्री साहब मैं कल दिल्ली आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, फला होटल में खाना खाऊंगा। सामने बोलेगा अरे इसकी पहुंच प्रधानमंत्री, बोला हाँ ये देखो नंबर देखो प्रधानमंत्री का, मैं उसी से बात कर रहा था। इस तरह की झूठ की खेती तो होती रहती है, नेतागिरी में झूठ की खेती होती रहती। सच्चे लोग बहुत हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, मगर उन झूठों की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं तेरा बच्चा अगर जान ले कि नेता झूठ बोलता है, वह भाषण दे, वह बोले कि मैं संभल की सारी सड़कें बना दूंगा, 1 लाख बच्चों को नौकरी दिलवा दूंगा, अगरचे वो दिलवा देगा, अगरचे वो सड़कें बना देगा, लेकिन अगर बोलेगा आदमी सामने वाला कि ये झूठ बोल रहा है, अगरचे वो सच बोल रहा है, ये काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों के दिमाग में तुमने ये बात डाल दी कि मौलानाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ये झूठ बोलते रहते हैं, अगर आपने बच्चों को बता दिया कि मौलाना झूठ बोलता है तो कितना बड़ा नुकसान है उसका। मौलाना जुमा के दिन कुरान की आयत पढ़ेगा, क्योंकि आपने बच्चों को बता दिया है कि मौलाना सब झूठ बोलता है, वह बच्चा बोलेगा ये झूठ बोल रहा है, ये अपने मतलब की बात बोल रहा है। वह बोलेगा हुजूर ने ये कहा, बुखारी और मुस्लिम हदीस में आया है, वह बच्चा बोलेगा ये मौलाना सब झूठ बोल रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वह झूठ कह रहा है। अब आप बताएं कि कुरान को झूठ कहने वाले का ईमान कहां बचा, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए नेता के बारे में अगर दिमाग में बात बैठ जाए या झूठ बोलता है, अगरचे वह सच बोले मगर उससे ईमान को खतरा नहीं है, लेकिन आलिम रब्बानी के ताल्लुक से अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए, ये झूठ बोलता है, अपने बच्चों को बैठा दें, उसके ईमान के लुट जाने का अंदेशा है। इसलिए कभी भी बच्चों के सामने आलिमों की तौहीन में जुमले न बोले, आलिमों की शान के खिलाफ जुमले न बोले, ये ना बताए कि ये सब अपना मतलबी होता है, ये मदरसा ने अपनी दुकान खोला है, ये अपना काम चमकाने के लिए कर रहा है, घर से भीख ही मांगना है, कोई दूसरा काम कर लेता, बिजनेस कर लेता। इन जैसा जवान फैक्ट्री में 25-25 हजार रुपए महीना कमा रहा है, 1-2 साल कोई हुनर सीख लिया है, 25,000 महीना कमा रहा है, फिर ये 10,000 6,000 रुपए महीने में ये क्यों मारे भीख मांगेगा। ज़कात दें, फितरा दें, चरम कुर्बानी दें, अब 50 बच्चों को लाके मेहमान रसूल को बना के लाके उसको खाना खिलाएं, मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाएं, फिर मदरसे की जमीन खरीदें, फिर उसकी इमारत बनाएं, दूसरे मुदर्रिसिन की तनख्वाह दें। इतना काम करना था, खखेड़ मोल लेना था, गाली गलौज सुनना था, पैसा कमाना ही था, ये दूसरा काम कर लिया होता, बिजनेस कर लिया होता। लेकिन संजीदा किस्म के उलमा को मैं दाद देता हूं, उसे धन्यवाद कहता हूं, 1000 गाली दे, गाली सुन के दीन का काम कर। अगर आज मस्जिदें बची है, खिताब बचा है, दीनदारी बची है, कुछ भी इस्लामी रस्म रिवाज बचे हैं, एहसान इसी उलमा का है जो गालियां सुनकर कॉलेज नहीं खोला है, सबसे बेहतरीन दरसगाह तजवीदुल कुरान खोलता है, दरसगाह तालीम कुरान खोलता है, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला सबसे सुपीरियर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह दरसगाह भी सबसे सुपीरियर है, वह दरसगाह मेडिकल कॉलेज से बेहतर है, वह दरसगाह ITI कॉलेज से बेहतर है, क्योंकि हुजूर ने कहा कुरान पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह जगह सबसे बेहतर है। ये मुसीबतें उठा करके मदरसा चलाते हैं, पर हम क्या कहते हैं, ये अपने मतलब का काम कर रहा है, ये अपनी दुकान खोले हुआ है, ये अपना कारोबार कर रहा है। जवान आदमी वह तो इतनी मेहनत अगर बिजनेस में करे तो खूब डेवलप कर सकता है, लेकिन चूंकि दिमाग में एक नशा है, अगर मैं भी मदरसा छोड़ दूं, मैं भी मदरसा मत चलाओ। डॉक्टर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, इंजीनियर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, अरबपति को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है। वो तो कॉलेज खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। ये बता दे कि हाफिज कहां से पैदा होंगे, इमाम कहां से बनेंगे, खतीब कहां से बनेंगे, मुदर्रिस कहां से बनेंगे। इसलिए वो आलिम का पांव धो के पी लेना चाहिए जो अपनी ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद कर भीख मांग कर कुरान हदीस के इल्म को जिंदा रखे हुआ है। वो सम्मान के काबिल है, ना कि अपमान करने के काबिल है। हम लोगों ने अपने बच्चों को इससे दूर करते हुए इसी तरह की गंदी गंदी बातें शुरू कर दी। ये अपनी दुकान चमका रहा है, ये अपने मतलब की बात कर रहा है। अगर हम कोई खिलाफे तकवा भी कोई काम करें, उसको लोग एक बहुत बड़ा बवंडर बना देते हैं। इतना बड़ा मौलाना ऐसा काम करना चाहिए जो काम के करना अगर मकरूह है भी, मगर वो हराम नहीं है। नमाज छोड़ना हराम है। जो अब 15 साल से 25 साल की उम्र तक नमाजें छोड़ रहा है, रोजाना 5 वक्त गुनाह कबीरा कर रहा है, वह नमाज पंजगाना छोड़ना जो शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है। क्योंकि 10 साल कोई शराब पिए तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन जिस पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू करता है 30 साल में, वो चाहे 50 हज क्यों न कर ले, ये 15 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसे अदा करना
करना ही पड़ेगा। इसलिए हुजूर ने कहा मुरु औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाओ सबे सुनीन, अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए। वदरिबुहुम अलैहा व हम अबनाओ अश्र सुनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो नमाजी ना बने उसे मार के नमाजी बना। ये पैगाम मुस्तफा ने नमाज के ताल्लुक से दिया है। नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। इसको दिमाग में बात सेट करके चले। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े बगैर भी काम चल जाएगा, नहीं होगा। हुजूर कहते हैं इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर जवाब देने में कामयाब रहा बंदा फक़द अफ़लह व अंजहा, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। अगर नमाज का जवाब देने में अगर वह पकड़ा गया फक़द खाबा व खसरा, हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उमय्या इब्न खल्फ के साथ होगा। इन चारों घटिया किस्म के काफिरों का नाम लिया गया है कि बेनमाजी का हश्र इनके साथ होगा। और वह हदीस पाक साफ है, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया कुफ्र किया, यानी कुफ्र के वो करीब पहुंच गया। कानूनी तौर पर जो नमाज को फर्ज समझता है नहीं पढ़ता है उसको काफिर फिक़े हनफी में नहीं कहा जाएगा। मगर जिस तरह एक आदमी की आंख नहीं है, जबान नहीं है, हाथ पांव नहीं है, मगर पांव नहीं है, मगर सांस चल रही है, वो जिंदा है। मगर वो भी कोई जिंदगी है जिसमें आंख ना हो, जिसमें जबान ना हो, जिसमें कान ना हो, जिसमें हाथ ना हो, जिसमें पैर ना हो, बस सांस चल रही है, वो जिंदा है। उसी तरह अगर कोई बेनमाजी है तो बस कानूनन फतवा नहीं लगेगा कि काफिर है जब तक वो नमाज को फर्ज समझ रहा है। मगर वो भी कौन सा मोमिन है जो सिर्फ ढांचे का मोमिन है, जिसके पास न नमाज का हाथ है, न रोजे का पांव है, न ज़कात की आंख है, न साहब हज के कान है, बिल्कुल एक ऐसा अपाहिज अपाइलूला लंगड़ा है कि सांस चल रही है, कानूनन जिंदा है, मगर वो जिंदा तो हजारों मुर्दे से बदतर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिसके बारे में कहा गया मगर हमने आलिमों को अपमान किया कि आलिम बोलता रहे, अपने फायदे के लिए बोल रहा है, हमारे बच्चे जैसे हैं वैसे हैं, हमारी औरतें जैसी हैं वैसी हैं, हमारे लोग जैसे हैं वैसे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं मगर मानते नहीं। आपकी बात तो छोड़ो, जो 10-20 साल मदरसे में पढ़ते हैं उसके बावजूद दुनियादारों की सोहबत में रहकर उनका चेहरा देखा वो भी उसी तरह हो जाते हैं। उनकी सोच भी माल वाली हो जाती है, उनकी सोच भी साथ नमाज नहीं पढ़े तो भी काम चल जाएगा। ये बड़े 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 चालाक है, या बिजनेस नहीं करे तो भी चलेगा, ये कभी नहीं बोलता, या खेती नहीं करे तो भी चलेगा, कभी नहीं बोलता। ये कहता है रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझे तो बिजनेस करना होगा, मुझे दुकान में जाना होगा। मैं कहता रोजी देने वाला जब अल्लाह है तो तू क्यों दुकान में बैठता है, क्यों खेत में हल चलाता है, क्यों मारे फिरते 25 साल पढ़ता है, क्यों 25 साल और नौकरी करता है? अल्लाह रोजी देने वाला, घर में बैठ दुकान से चल के खाना आ जाएगा, पैसा शाम में तेरी तिजोरी में आ जाएगा। मगर ये अहमक, ये नादान बड़ा चालाक होता इस सिस्टम, इस मामले में। नहीं, अल्लाह रोजी देने वाला है और मेहनत तो करनी होगी, खेत तो जाना होगा, दुकान तो जाना होगा। यही फॉर्मूला आखिरत के बारे में क्यों नहीं बोलता कि नमाज नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, रोजा नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, नमाज जैसे तैसे, चलो अल्लाह माफ कर देगा। क्यों बोलता है ऐसा? यहां भी बोल कि दुकान पे नहीं जाओ तो भी रोजी अल्लाह दे देगा, खेत में जाओ तो भी अल्लाह रोजी दे देगा, मगर इसे विश्वास है मैं दुकान ना जाऊं पैसा चल के नहीं आएगा। तो बंदे, जब रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान जाना होगा, यही दिमाग में बांध ले गिरा कि जन्नत देने वाला अल्लाह है, माफ करने वाला अल्लाह है, मगर जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान जाना होगा, उसी तरह जन्नत देने वाला अल्लाह है मगर तुझे मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा। रोजी की तलाश में तुम्हें जमीन पे फिरना है तो जन्नत की तलाश में भी मस्जिदों का चक्कर लगाना होगा। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए तो लोग नहीं बोलेगा चलिए अल्लाह माफ कर देगा, ठीक है आम का पेड़ लगा दें, चलिए अल्लाह चाहेगा तो सेब दे देगा, आप साहब लगा दें गेहूं का पौधा, अल्लाह चाहेगा तो बासमती धान उपज के मेरे घर में चला जाएगा। ये कुदरत इस दुनिया में ये सिस्टम के खिलाफ कोई काम नहीं होता। बस आदमी आखिरत के बारे में शैतान के वसवसे का शिकार हो जाता। हुजूर कहते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे और मरने के बाद की अमल की तैयारी करता, मरने के बाद की राहत पाने के लिए अमल करता रहे, जन्नत के लिए अमल करता रहे। और बेवकूफ कौन है? वल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफा कहते हैं बेवकूफ है वह जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे, नफ्स जो जो कहे उसकी बात माने, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह पर उम्मीद लगाए बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। गुलामी नफ्स की, शैतान, शराब पियो तो पियो, जिना करो तो
करो, झूठ बोलो तो बोलो, बस आवारागर्दी करो तो करो, दूसरों की जमीन पे कब्जा करो तो करो, सूद खाओ तो खाओ, सब चलेगा, अल्लाह माफ कर देगा। हुजूर कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की पैरवी करता हो और फिर उम्मीद लगा के बैठा हो कि अल्लाह माफ कर देगा। कुरान पाक की उस आयत का तर्जमा मैं करता हूं, फिर अपनी बात खत्म करता हूं। चूंकि दिमाग में बातें बहुत सारी थी, मैं सोचा था कि कम से कम 4 आयतों को पढ़कर, और जो साइंटिफिक तहकीकात दुनिया में हो रही हैं और जिसे पढ़ पढ़ के बड़े बड़े वैज्ञानिक मोमिन बने, कुरान पाक के इन एजाज को मैं बयान करूं, मगर चूंकि अब वक्त नहीं है, नहीं बयान कर पाऊंगा। मगर मेरे मौजू से रिलेटेड वो आयत तो सुन ही लीजिए आप, चाहे पुलिस वाला कुछ भी बोले, चाहे माइक बंद हो जाए, मगर इसको तो सुन ही लीजिए आप। इस आयत करीमा को सुन लीजिए। आप सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे? आप लोग सुनेंगे ना? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। बस माँ हसल आयत तो सुन ही लीजिए, ताकि यह सीना आपका दुनिया के माल की मोहब्बत से पाक हो जाए, ताकि आपके दिल दिमाग में आखिरत और जन्नत का नशा छा जाए। अब सुनिए, ये हाफिज कुरान जिन आयतों को पढ़ के हाफिज बने हैं जिस कुरान करीम को, उसकी एक आयत, चूंकि कुरान के नाजिल होने का मकसद यही है, किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन, वह किताब हमने आप पर नाजिल के ए महबूब, बरकत वाली किताब, लियदब्बरू आयातिही, जिनकी आयतों में तदब्बुर कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए, रिसर्च कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कंसीडर कीजिए, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग से काम लीजिए। यानी रिसर्च का पैगाम अल्लाह देता है ताकि इन आयतों में गौर व फिक्र करें। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और नसीहत, इस किताब को पढ़ने के बाद अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करें, अक्लमंद नसीहत हासिल करें। यही है कुरान के नाजिल होने का मकसद। रट लिया, हाफिज कुरान बन गए, तरावी सुना दी, 50 पैसा कमा लिया, उसके बाद हम आजाद हो गए? नहीं नहीं, मरते दम तक कुरान पढ़ना है, कुरान की आयतों में गौर करना है, उससे नसीहत हासिल करना है। ये आयत हमें क्या रोशनी देती है? इस आयत में यही कहा गया, कुरान इसलिए हम नाजिल क्या है, बरकत वाली किताब है, ताकि आयतों में गौर करें और नसीहत हासिल करें अक्लमंद लोग। अब वो आयत सुनिए, वलौला अयकून अन्नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। इस आयत में एक लफ्ज है ज़ुख़रुफ, उसी एक लफ्ज पर पूरी सूरत का नाम है, सूरह ज़ुख़रुफ। ज़ुख़रुफ के माने होता है डेकोरेशंस। अभी मैं बच्चों से पूछूं सूरह ज़ुख़रुफ किस पारे में है, जो बच्चे अच्छा से पढ़े हैं, लिखे हैं, टाइम को बर्बाद नहीं किया है, सिर्फ पगड़ी लपेट कर नाम के हाफिज नहीं बने हैं, वो फौरी बता देंगे कि सूरह ज़ुख़रुफ किस पारे में है। और ये आयत करीमा को ये लोग मुझसे ज्यादा जानते, चुके इसको रट के हाफिज बने हैं, लेकिन सिर्फ वो जानते हैं कि आयत है। उस आयत में क्या है इसको तो आलिम जानते हैं, या वो हाफिज जो आलिम बनता है और वो हाफिज जो कुरान करीम की आयतों पे गौर व फिक्र करता है। अल्लाह ने क्या कहा, वलौला, अगर ऐसा नहीं होता कि दुनिया के सारे लोग एक मिल्लत पे जमा हो जाते, सारे लोगों के काफिर होने का, बेईमान होने का अगर चांस नहीं होता, तो लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान, तो आज हम मुनकिरों को, अपने मुनकिरों को, जो रहमान का मुनकिर है, अल्लाह का बागी है, अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, अल्लाह कहता है हम अपने बागियों को इतनी दौलतें दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा, यानी जो काफिर हुआ, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता, यहाँ समाज में कोई नमाज छोड़ के सूद खा के अरबपति बना, तो सारे लोग सूद खा के अरबपति बनना चाहते हैं, उनका हाल देख के चाहे जन्नत मिले ना मिले, मगर दूसरों की नकल करते हैं। अल्लाह क्या कहता है, सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इतनी दौलत अपने दुश्मनों को दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां, वाले बुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़रून, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, वाले बुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफा, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर, उनके मकान के फर्नीचर सब हम चांदी की बना देते। ज़ुख़रुफ का माने डेकोरेशन, दुखरुफ का माने ऑर्नामेंट, ज़ुख़रुफ का माने
मुसलमान है गोल्ड, उनके मकान की छतें, उनकी सीढ़ियां, उनके दरवाजे, उनके फर्नीचर, ये सब सोने चांदी की बना देते, तरह तरह की आराइशों से सजा देते। अल्लाह क्या कहता है, अगर ऐसा कर देते तो सारे लोग काफिर हो जाते, सारे लोग एक मिलत पे जमा हो जाते, उनकी दौलतों को देख के सब कुफ्र कर जाते। अल्लाह कहता है अगर हम ऐसा कर भी देते, तुम जान लो मैंने सारे काफिरों को मैं सोने का घर बना दिया, अगर ऐसा कर भी देते तो कितने दिन तक वो उस घर में रहेगा। वाइन कुल्लु सालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया, अगर ऐसा कर भी देते या चंद दिन दुनिया में रहने की पूंजी होती, उसके बाद ये मरेगा, ये सोने चांदी का घर छोड़ के जाएगा। कहां जाएगा? वहां जहां इन काफिरों के लिए आग है। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत की सारी भलाइयां परहेजगारों के लिए है, जो खुदा से डरता रहा, ईमान की हिफाजत करता रहा। इसलिए मोमिन को दुनिया में आजमाइश है, मोमिन को तकलीफ है। कितने दिन, 100 साल, 1 सेकंड तकलीफ बर्दाश्त कर ले, काफिरों के हाथों जिल्लत को उठा ले, बीमारी पे सब्र कर ले, गुर्बत पे सब्र कर ले, ताकि खरबों साल की जन्नत तेरी तकदीर में लिख दिया जाए। और इन काफिरों की सरबत पे मत घबराना, सारे दिन तो जहन्नम में जलना ही है हमेशा, खरबों महासंख्यों साल हमेशा जलना ही है। इसलिए दुनिया में थोड़ी सल्तनत ले ले, हुकूमत ले ले, कुर्सी ले ले, माल ले ले, मकान ले ले, 100 साल के अंदर ही ये थोड़ा सा ये अपने बदन को मोटा कर ले, क्योंकि खरबों साल आग में जलना ही है। तो कुछ दिन ये माल ले ले ताकि सदा आग में जलता रहे। और मोमिन 100 साल यानी कुछ दिन ये सब्र करे और ईमान बचा के चला जाए तो खरबों साल की जन्नत उसकी तकदीर में लिख दिया जाए। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत की सारी भलाइयां मुत्तकीन के साथ खास है। अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया की दौलत की महत्व दुनिया बनाने वाले खुदा के सामने किया है। बस जब तक ईमान कुरान पाक पर मजबूत रहेगा, दूसरों का मकान आपके ईमान को लूट नहीं पाएगा, दूसरों की बेटियों का हुस्न आपके ईमान को लूट नहीं पाएगा, दूसरों की सल्तनत आपके ईमान को लूट नहीं पाएगी। इसलिए हमारा सबसे बड़ा हथियार ईमान बिल्लाह है। कुरान करीम का मुताला जितना गहरा होता जाएगा, फिर ये गर्दनें उसके लिए बोझ बन जाएंगी। जब तक खुदा के नाम पे गर्दन कट नहीं जाए उस वक्त तक इसको चैन नहीं मिलेगा। हम जैसे करोड़ों लोगों से बेहतर हैं फिलिस्तीन की वो माएं, जो माएं 70 साल से अपने बच्चों को शहादत का जाम पिला रही हैं, मगर छोड़ नहीं रही है नबियों की जमीन, इसी उम्मीद पर आज नहीं तो कल सही कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा और किबले अव्वल को आजादी मिलेगी, फिलिस्तीन यहूदियों की गिरफ्त से आजाद हो जाएगा। आज वो कहते मरना तो है ही तुझे, पखाना रूम में मरना, साहब बस में टकरा के मरना, या अपने वेंटिलेशन पे तड़प तड़प के मरना, मरना तो है ही, तो बेहतर है वह मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए। सबसे आला मौत है शहादत की मौत। और जो शहीद नहीं हुआ फिलिस्तीन में वो क्या जिंदा रह जाएगा सब दिन? नहीं नहीं, वो तो हॉस्पिटल में रगड़ के मरेगा, कोई बाथरूम में मरता है, कोई शादी की महफिल में नाचते हुए मरता है, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए मर रहा है। तो मरना तो सबको है ही, बेहतर है वह मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए, जो हालत सजदा में आ जाए, किबले अव्वल की आजादी के लिए आ जाए। इसलिए ए मुसलमान, मरना तो सबको है ही, कोई नाचते नाचते मरता है, कोई शराब पीते पीते मरता है, कोई तवाइफ के कोठे पे मरता है। तू खुश नसीब है वो जो हालत सजदा में मरता है, जो हालत नमाज में मरता है, जो दीनी महफिलों में कुरान सुनते सुनते मर जाए। करोड़ों लोगों की मौत एक तरफ, कुरान सुनते सुनते मर जाना उसकी बात एक तरफ। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीनी महफिलों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए, दीनी इदारों को तक़वियत पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, दीनी इदारों की टांगे खींचने की नहीं, उसको सपोर्ट देने की तौफीक अता फरमाए। मालूम है जब आलिम और समाज को डराते हैं और लोग नहीं डरते हैं, उस डराने को बोझ समझते हैं, उसके बाद खतरनाक अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। बगदाद में इस्लामी सल्तनत थी, एक मजजूब बुजुर्ग कहते थे, ए शराबी मुसलमान क्यों अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है? ए बेनमाजी, डर मैं देख रहा हूं बगदाद की गलियां खून में रंगने वाली है, खून की नदी बहने वाली। लोग कहते थे हा ये मजजूब है, किस तरह की बातें कर रहा, पागल है, छोड़ो हटाओ। लेकिन जब अपनी बात को नहीं बंद किया तो लोगों ने गाली देनी शुरू की, जब बात नहीं बंद की लोगों ने मारना शुरू किया। जिस दिन वह मजजूब को मार दिया, उसको मार मार के
مار دیا۔ دوسرے ہی دن تاتاری کافر پورے بغداد پر مسلط ہوا، 70,000 مسلمانوں کو کاٹ کے اس کی کھوپڑیوں کا مینار بنا کے اس پر بیٹھ کے تاتاری شراب پینے لگے۔ مسجدیں برباد ہو گئیں، مدرسوں کو اجاڑ دیا، مالدار سے لے کے غریب سبوں کو کاٹ دیا۔ بغداد کے ندی نالے تالاب سب خون سے بھر گئے، اور یہ تو بدعمل مسلمان کو سزا اللہ نے دے دی۔ یہ سوچا تھا کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے، اللہ نے سزا دے دی۔ ایک بزرگ تھے جو خانقاہ سے نکلے کہ میں ان سے جہاد کروں، ان کافروں سے، تو دیکھا ان کافروں کے سروں پہ اولیاء و صالحین کی روحیں ہیں جو کہہ رہی ہیں ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر، ایک کافر ان بدکار مسلمانوں کو ذبح کر دے۔ وہ کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے لڑا نہیں جا سکتا ہے۔ گئے بس استبل میں گھوڑا باندھ دیا، موت کا اور شہادت کا انتظار کرنے لگے۔ یہ تو مسلمانوں کو سزا مل گئی، بغداد اجڑ گیا، ندی نالے سب خون سے بھر گئے۔ تاتاری کی کہانی۔ لیکن جب کسی تاتاری نے کہا کہ اب دوبارہ اسلام بغداد میں نہیں پنپے گا، اس کافر کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ نے انہی کافروں کو ایمان لانے کی توفیق دی، اور جو اسلام اجاڑا تھا وہی دوبارہ کلمہ پڑھ کے بغداد کو آباد کرنا شروع کیا۔ یہ قانون ہے خدا کا، جب مسلمان بدعمل ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، اس کے بچے کافروں کی طرح آوارہ ہوتے ہیں، اس پر کافروں کو اللہ مسلط کرتا ہے۔ وہ کافر کاٹتا ہے، خون کی ندیاں بہاتا ہے، ان کی گلیوں کو لاشوں سے سڑا دیتا ہے، اور جب مخلص مسلمان توبہ کرتے ہیں اور جب یہ کافر بولتا ہے کہ اسلام کو میں نے مٹا دیا، پھر اللہ انہی کافروں کے بچوں کو مومن بنا کے دوبارہ اسلام کو نئی توانائی عطا کر دیتا ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے چرا بجھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدرسوں اور مسجدوں اور عالموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب عام سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اس عذاب عام سے بچنے کی تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، آمین۔ باتیں تو بہت ساری تھیں مگر چونکہ وقت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ پھر دوسری ملاقات کروائے گا، پھر اس میں انشاءاللہ قرآن کریم کی 2-4-10 آیتوں کی تلاوت ہوگی اور بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ قاری سہراب صاحب اس نوجوان عالم کو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا، اس کو صاحب بے شمار خواہشات ہوتی، گھر مکان گاڑی دکان کی، کچھ نہیں، ساری خواہشات کو مار کے اس نے یہاں اس جنگل میں ایک منگل شروع کر دیا ہے، ادارے تجوید القرآن قائم کیا۔ میں دیکھا خوبصورت انتظام رہنے سہنے کا، سب دیکھ کر باغ باغ دل ہوگا۔ اگر سارے نوجوانوں کے سینے میں ادارہ چلانے کی اسی طرح کی محبت اگر پیدا ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ادارے بند نہیں ہوں گے، روزانہ نئے ادارے کھلیں گے۔ لوگ مدرسہ بند کرنا چاہیں گے، ادھر ہزاروں مدرسوں کے دروازے کھلیں گے، تاکہ دنیا جان لے کہ قرآن کی تعلیم نہ کبھی بند ہوئی ہے نہ کبھی بند ہوگی۔ قرآن ہمیشہ پڑھا جاتا رہے، آ رہا ہے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قاری سہراب صاحب کو استقامت عطا فرمائے، ورنہ بہت سارے لوگ 10 سال چلاتے ہیں، کوئی سپورٹ نہیں ملا، بری سر سمنڈا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مرتے دم تک مدرسہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سبوں کو بھی تمام غلط بیانی سے بچتے ہوئے اس نوجوان حافظ قاری کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور۔ اے اللہ اس محفل پاک